Saurabh can start. Yes, sir. Attitude means our point of view to see everything. That attitude matters there. That everything, what we'll think about that, how in which way we are thinking. That is nothing but attitude, according to me. Over to Ganesh. Hi, you are not audible. Ganesh, you are not audible. Hello. Your voice is not audible. अरे Sir, there is some problem with Ganesh. So till the time, uh, Kajal, can Anyone you? ask? Kajal. Attitude is the thing which is based on our actions, I think. Um, what what we do that I like or not means attitude, I think. Over to Dipjyoti. Okay. So, good evening. According to me, attitude is the way in which you express your views for towards something. Okay. Okay. What about motivation? Motivation is the thing which keeps you running or means to go forward. Okay. Over to. Over to Prashant. Okay. Yes. In my opinion, motivation is one thing that in your own path, and that don't allow you to go apart from your path, and always try to keep you in your progress path, so that whatever you have decided or whatever goal you have life, so that you will be at every moment of your life you will be thinking about it only to achieve it, how I achieve in that way. And way we and way we express the emotions, and there is very very important according to me. ठीक आहे गणेश. झाला का प्रॉब्लेम सॉल्व? हॅलो. Hello. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. Yes, sir. According to me, attitude means the way in which we are seeing towards the situations which we face in our life, and motivation means that keep us busy to do any kind of work, or which will give us or which give us energy to do any particular work. Means motivation. Okay. Over to Pratik. According to me, motivation is energy which keeps us, which helps us to achieve our goals. That means it is a one kind of energy. If this energy helps to achieve our goals, and attitude is our behavior in society. Uh, over to sir, mostly sir. ओके. मला हे माहित नाही बरं का. मी शिकण्यासाठी आलेलो इथे. संजीव राणे सर. ओव्हर टू संजीव राणे सर. ओके, थँक्यू सर. सगळ्यांनी ॲटिट्यूड, मोटिवेशन ह्याच्या बाबतीत तुम्हाला जे वाटतं ते शेअर केलं माझ्याशी. महत्वाचं म्हणजे आता एक आपण नॉर्मल फॉर्मॅलिटी असते आपल्या, जेव्हा आपण सकाळी पहिल्यांदा भेटतो कोणालाही, तर कसं विश करतो?
कोणी एकाने उत्तर देऊ शकतं? कसं विश करतो आपण? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ग्रेट. मला सांगा, गुड पेक्षा कुठला चांगला शब्द तुम्हाला मिळू शकतो का? कोणी सर? Yes, sir. Sometimes we can say that very good morning in this way. ओके, व्हेरी गुड मॉर्निंग इज नॉट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट ऍक्च्युली, त्यामुळे व्हेरी गुड मॉर्निंग वापरू नका. पण गुड या शब्दाला काय अल्टरनेटिव्ह आणि त्यापेक्षा चांगला, गुड पेक्षा चांगला शब्द कुठला असू शकतो? नाईस मॉर्निंग. नाईस मॉर्निंग. अजून? Fantastic. फॅन्टास्टिक मॉर्निंग. ओके. प्रशांत काय? I told I have a fantastic morning. फंटॅस्टिक. ओके. अजून फंटॅस्टिक पेक्षा अजून कुठला शब्द चांगला वाटू शकतो तुम्हाला? Have a wonderful morning. वंडरफुल मॉर्निंग. ओके. Have a productive morning. प्रोडक्टिव्ह मॉर्निंग. ओके, फाईन. मग परत एकदा मी प्रश्न माझा रिपीट करतो. गुड पेक्षा कुठला शब्द? मॉर्निंग सोडून द्या, फॉरगेट अबाउट मॉर्निंग. शाळेमध्ये असताना कधी तुमच्या कुठल्या वहीवरती ते गुड म्हणून लिहिल्यानंतर कसं वाटायचं? फिलिंग काय यायची? गुड लिहिल्यानंतर बरं वाटायचं का एक्सिलेंट लिहिल्यानंतर बरं वाटायचं? Excellent. का? That express more. एक्झॅक्टली. त्याच्यासारखंच असा कुठला शब्द असू शकतो ज्याचं गुड किंवा एक्सिलेंट पेक्षा अजून चांगला कुठला शब्द असू शकतो? Outstanding. आउटस्टँडिंग. अजून? आपल्याला कोणाची तरी, आता असं समजून घ्या, आपल्याला कोणाचं तरी कौतुक करायचंय. गुड जॉब, एक्सिलेंट जॉब. त्याच्यापेक्षा अजून काय शब्द असू शकतो जो असं होईल की ते एक्स्ट्रीम आहे, त्याच्या पलीकडे कुठला शब्द सापडणार नाही आपल्याला? गुड माहितीये, एक्सिलेंट माहितीये, त्यापेक्षा कुठला चांगला शब्द माहितीये? मी तुमची वोकॅब्युलरी चेक करत नाहीये, मी ऍक्च्युली एका ट्रॅक वरती आणतोय तुम्हाला, ते तुम्हाला थोड्या वेळाने समजेल. पण तुम्हाला शब्द आठवतोय का? ग्रेट मॉर्निंग. ग्रेट मॉर्निंग. ओके, हे पण एक शब्द चांगला आहे. अजून? सुपर्ब. सुपर्ब. व्हेरी गुड. अजून? कारण मला ऍक्च्युली एक शब्द आहे जो खूप महत्वाचा आहे इकडे. मी परत एकदा तुम्हाला हे सांगतो, तुम्ही मॉर्निंग पासून बाहेर या. गुड मॉर्निंग, गुड एक्सिलेंट मॉर्निंग येते, याच्यापासून बाहेर या. फक्त या शब्दाला गुडच्या पेक्षा चांगला शब्द कुठला होता? एक्सिलेंट. आता एक्सिलेंट पेक्षा चांगला शब्द कुठला असू शकतो? कोणाचं तरी कौतुक करायचंय तुम्हाला. असं समजा, गुड बोललेले गुड पेक्षा चांगलं केलेलं त्याला एक्सिलेंट बोललेले एक्सिलेंट पेक्षा कोणी चांगलं केलं असेल तर काय म्हणाल? ब्युटिफुल. Awesome. सॉरी, आता कोण काहीतरी बोललंय? Awesome. सॉरी. Awesome. एक्झॅक्टली. ऑसम हा एक्स्ट्रीम शब्द आहे. पण प्रॉब्लेम इकडे, कोण म्हटलं ऑसम? कोण म्हटलं? ते दीपज्योतीसाठी. ओके, ग्रेट. पण ऑसम बोलण्याची एक पद्धत आहे. ऑसम या शब्दाला तेव्हाच धार येते जेव्हा त्या शब्द उच्चारतो. आता तुम्ही सगळे मोठे आहात, त्यामुळे मी एक छोटासा प्रश्न विचारतो आणि मी माझा सेशन चालू करतो. तुम्ही आयुष्यामध्ये, मी तुम्हाला विचारत नाही कुठली, पण आयुष्यामध्ये शिवी नक्की दिली असेल, हो का नाही? रागाच्या भरात देतोच आपण. येस और नो? Yes. Yes, sir. एक्झॅक्टली. सगळेच देतात, त्यामुळे तुम्ही असं फील करू नका की तुम्ही एकटेच आहेत. सगळेच देतात, पण त्या शिवीला महत्व असतं, त्या शब्दाला महत्व असतं का देण्याच्या पद्धतीला महत्व असतं? इफेक्ट कशामध्ये असतो? देण्याच्या पद्धतीला. एक्झॅक्टली. तर जर लाईफमध्ये इफेक्ट पाहिजे असेल ना कुठल्याही शब्दाचा, तर शब्द तसा वापर झाला पाहिजे. आता जसा ऑसम हा शब्द एकदम फ्लॅटली बोलून उपयोग नाहीये. ऑसम
तो मनापासून आणि बिंबीच्या डेटापासून आलं पाहिजे ऑसम. तेव्हा ऍक्च्युली त्या शब्दाला धार येते. आता हे मी सांगण्याच्या मागचं कारण काय ते तुम्हाला थोड्या वेळाने कळेल. पण आता मी सेशन चालू करतो. आपलं आजचं जे सेशन आहे इट्स अबाउट ऍटिट्यूड अँड मोटिवेशन. नाव हाऊ दिस टू आर कोरिलेटेड विल check it later, but before that let me tell you there are 3 types of motivation. आणि कोणाला लिहून घ्यायचं असेल तुम्ही लिहून घेऊ शकता, पण फॉर्च्युनेटली आपलं रेकॉर्डिंग होते त्यामुळे नाही लिहिलं तरी चालेल, तर तुम्हाला ते रेकॉर्डिंग बघता येईल नंतर. लिहून घेतलं तर तुमच्याकडे राहील, म्हणजे ऑब्व्हियसली तुम्हाला लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घेऊ शकता तुम्ही. मोटिवेशन मध्ये 3 प्रकारचे लोक असतात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हॉट काइंड ऑफ ऑर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट पीपल. तर एंड ऑफ द डे आपल्यासाठी ते महत्वाचं आहे. सो there are 3 type of people when it comes to motivation. One is self-motivated, second is externally motivated, and third I'll discuss later. Before that, I need to know from each and everyone. I'll call up the names आणि तुम्ही मला सांगायचं की तुम्ही या 2 कॅटेगरी मध्ये कुठे बसतात का. So Yes, sir. Sir. तुला काय वाटतं, आर यू सेल्फ मोटिवेटेड ऑर यू एक्सटर्नली मोटिवेटेड? Externally motivated. ओके, ग्रेट, नो इश्यूज. प्रशांत? प्रशांत? सॉरी, तुझा आवाज कट झाला का? सेल्फ मोटिवेटेड सर. सेल्फ मोटिवेटेड, ग्रेट, व्हेरी गुड. External motivated, sir. Okay, no problems. Ganesh? Sir, I think I am in both categories. Sometimes I feel that I am self-motivated, or sometimes external need is required to motivate. Okay, so it depends on situation. Yes, sir. Great, no issues. Deepjyoti, sorry. Sir, I'm also sometimes self-motivated and sometimes externally. Great. Pratik? Self-motivated, sir. सेल्फ मोटिवेटेड, व्हेरी गुड. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी की सेल्फ मोटिवेटेड आणि एक्सटर्नली मोटिवेटेड मध्ये फरक काय. सेल्फ मोटिवेटेड मध्ये तुम्हाला कोणाची गरज नसते, यू डोंट रिक्वायर एनीवन टू मोटिवेट यू. सो व्हेनेवर मोटिवेशन और वेरेवर मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, you get it from within, as simple as that. That is self-motivated person. And when it comes to externally motivated, you need a push. म्हणजे कुठली गोष्ट करण्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्यांची गरज लागते. दॅट इज एक्सटर्नली मोटिवेटेड. किंवा दुसरे लागतात जे तुम्हाला मोटिवेट करू शकतात, मग घरचे असू शकतात, मित्र असू शकतात, कोणी असू शकतात. त्यामुळे पण दॅट इज एक्सटर्नली मोटिवेटेड. These 2 categories of humans are really there is no problem in these 2 categories, but the third category is the most dangerous category. आता ते डेंजरस कॅटेगरी का म्हणतो मी त्याला ते समजून घ्या. तुमच्या एक डेंजरस म्हणलं तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की ते लोक जे असतात ते डिमोटिवेटिंग लोक असतात. थर्ड कॅटेगरी जे असते त्याने मोटिवेटेड. ऍक्च्युली तुम्ही असं कुठल्या व्यक्तीला ओळखत असाल किंवा लाईफमध्ये कधीतरी पाहिलं असेल किंवा नसेल पण पाहिलं की असा एक व्यक्ती असतो त्याला कितीही लोकांनी समजवलं तरी तो तसाच बसलेला असतो, तो मोटिवेटेड अजिबात नसतो, तो कुठली गोष्ट करायला तयार नसतो, तो थर्ड कॅटेगरी येते त्यामध्ये. पण त्या लोकांचं एक वैशिष्ट्य असतं, ते लोक मोटिवेटेड स्वतः नसतात पण दुसऱ्याला डिमोटिवेट करण्यामध्ये जे मोटिवेशन मिळतं त्यांना, ते दुसऱ्याला म्हणजे तुम्ही त्यांना मोटिवेट करायला जाल, तुम्ही डिमोटिवेट होऊन बाजूला बसाल त्याच्या, तो रडत असेल तुम्ही रडायला सुरुवात करा. ते डिमोटिवेट करण्यामध्ये मोटिवेटेड असतात. तर थर्ड कॅटेगरी जी असते ना लोकांची ती रेअर असते हे मला मान्य आहे, पण ती कॅटेगरी आपल्यामध्ये पण येऊ शकते बरेच वेळा. काही वेळेस असं परिस्थिती अशी होते, सिच्युएशन अशी होती की कोणी मोटिवेशन दिलं तरी आपल्याला उठावंसं वाटत नाही. म्हणजे थोडक्यात आपण त्या थर्ड कॅटेगरीमध्ये आलेलो असतो. ती कॅटेगरी जी असते ती डेंजरस याच्यासाठी म्हणतो मी नेमकं दॅट कॅटेगरी is that situation in fact is the most dangerous situation in life. So right now market तुम्ही लिहित असाल तर मार्क करा किंवा डोक्यात ते बिंबवून घ्या की थर्ड कॅटेगरी मध्ये चुकूनही आपल्याला जायचं नाही.
So first two categories are fine. First category is the best. आता तुम्हाला प्रत्येक वेळेस कोणतरी मिळेलच मोटिवेशन द्यायला, हे सांगतो. त्यामुळे फर्स्ट कॅटेगरी इज ऑलवेज बेस्ट. इफ समवन सेज दॅट आय एम सेल्फ मोटिवेटेड, ट्राय टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ॲज मच ॲज पॉसिबल. एक्सटर्नली मोटिवेशन मध्ये प्रॉब्लेम असा असतो की एक्सटर्नल मोटिवेशनला लिमिटेशन भरपूर असतात. ते थोड्या वेळापुरता आपण मोटिवेटेड राहतो आणि नंतर परत आपण जैसे ते पोझिशन मध्ये येतो, बॅक टू नॉर्मल. सो ऑलवेज रिमेंबर की फर्स्ट कॅटेगरी मध्ये आपल्याला मॅक्सिमम टाइम लाईफ मध्ये राहायचंय. त्याच्यामध्ये राहण्यासाठी काय काय करायचं ते आपण थोडक्यात बघूया. पण ऍटिट्यूडच्या बाबतीत, कारण त्याच्यासाठी लागणार आहे ऍटिट्यूड तुमचा. आता ऍटिट्यूड सगळ्यांना माहिती की ऍटिट्यूड कसा ठेवायचा, पॉझिटिव्ह ठेवायचा, हे सगळे उत्तर हे. त्या ऍटिट्यूड साठी मी छोटीशी स्टोरी सांगणार आहे तुम्हाला. चालेल स्टोरी सांगितलेली? चालेल का? येस सर. ग्रेट. ही स्टोरी जी आहे ना ती खरी घडलेली स्टोरी, आणि त्या स्टोरी नंतर मी ती स्टोरी अर्धवट सांगणार. मी आता कम्प्लीट करणार नाही ती स्टोरी. आता तसंच मी लगेच अख्खी स्टोरी सांगणार नाही. मी स्टोरीच्या एका पॉईंट पर्यंत येणार आणि त्याच्यानंतर तुमच्याकडनं मला त्या स्टोरीचं क्लायमॅक्स काय काय होऊ शकतं आणि व्हॉट आर द पॉसिबिलिटीज हे तुम्ही मला सांगायचं. आणि मग नंतर मी सांगेल की काय 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 खरं काय घडलं त्या स्टोरीमध्ये. आता ही स्टोरी बरेच वर्षापूर्वीची स्टोरी आहे. सो लॉंग बॅक देव टू फ्रेंड्स, दोन मित्र होते, गावातले होते, शिक्षण बेताचंच झालेलं होतं. तुमच्यापैकी किती लोक महाबळेश्वरला गेलेले? महाबळेश्वरचं काय केलेलं तुम्ही? येस सर. महाबळेश्वर माहिती तरी असेल ना सगळ्यांना? येस सर. कुठल्या कुठल्या गोष्टी फेमस आहेत? टेबललँड, पंचगंगा, सनसेट पॉइंट, खाण्याच्या बाबतीत काय फेमस आहे तिकडे? स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी. आणि तिकडे पावसाळ्यामध्ये काय सगळ्यात जास्त विकला जातो माहितीये तुम्हाला खाण्याच्या बाबतीत? कणीस. एक्झॅक्टली. ते तिकडेच नाही, सगळ्याकडे ते कणीस पावसाळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त विकलं जातं. पण महाबळेश्वरला म्हणजे प्रत्येक टर्नला तुम्हाला कमीत कमी 10-15 गाड्या दिसतील. आता ही गोष्ट जवळजवळ 20-25 वर्षापूर्वीची. ते दोन मित्र होते. त्या दोघा मित्रांना शिक्षण झालेलं नव्हतं, कामधंदा नव्हता. सो दे डिसाइडेड की आपण एक काम करूया, विल गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ बिझनेस. कुठल्या तरी पैसे जमा करूया, आपण काहीतरी बिझनेस करूया. तर ते हॅड अ फ्रेंड हू टोल्ड देम, तुम्ही लोक महाबळेश्वरला का नाही, इकडे टुरिस्ट प्लेस आहे, इकडे तुम्हाला बिझनेस करायला सोपं जाईल. सो एव्हरीवन इन्सिस्टेड की तुम्ही तिकडे जा, तुम्हाला काही ना काहीतरी कामधंदा मिळून जाईल. तर ते लोक म्हणजे ठीक आहे, पण आता महाबळेश्वरला जायचंय. आता महाबळेश्वरला जायचं म्हटल्यानंतर सगळंच खर्च आहे, तिकडे राहणार कुठे, घर बघायला लागेल, सगळंच खर्च आहे. तर म्हणून त्यांनी काही गावातल्या सावकाराकडनं पैसे व्याजावरती घेतले, आणि जे काय पैसे घेतले असतील 5-10 हजार रुपये जे काही घेतले असतील ते घेतले, आणि महाबळेश्वरला दोघं पोहोचले. आणि ते दोघं एकटे नव्हते, त्याची फॅमिली पण घेऊन गेली. फॅमिलीनेच दोघांचे लग्न झालेले होते. ते तिकडे पोहोचले. ज्यावेळेस तिकडे ते पोहोचले महाबळेश्वरला, तेव्हा ते विचार करावा लागला, आता आपण आलोय इकडे खरं, पण आपण काय कुठल्या गोष्टीचा बिझनेस करू शकतो. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग, दे स्टार्टेड ऑब्झर्विंग पीपल, इकडे सगळ्यात जास्त काय चालतं. मग त्यांच्या लक्षात आलं, कणीस गाड्या आहेत, 4-5 गाड्या आहेत तिकडे. त्यावेळेस जास्त गाड्या नव्हते, म्हणून आपण ह्याचाच बिझनेस चालू करूया. ते डिसाइडेड, जे काय त्यांच्याकडे पुंजी होती ती सगळी घेतली, त्यांनी माल विकत घ्यायला सुरुवात केली. माल घेऊन आले. मग त्याला काय लागणार होतं, शेगडी, कोळसा, लिंब, मीठ, तिखट, जे काय पाहिजे असतं ते सगळं त्यांनी तयारी करून ठेवली. आता ती तयारी करून ठेवली. त्यांनी झोपड्या घेतलेल्या होत्या दोघांनी भाड्याने. त्यांना घर घेणं तसं प्रॉपर पक्क घर घेणं शक्य नव्हतं, म्हणून त्यांनी झोपड्या घेतलेल्या होत्या तिकडे भाड्याने. तर ते आपापल्या घरी गेले, झोपले. हे स्वप्न बघत की दुसऱ्या दिवशी आपल्याला सकाळी उठायचं आणि आपल्या आयुष्याची सुरुवात करायची, आपल्याला नवीन काहीतरी चालू करायचा, बिझनेस चालू करायचा आपल्याला. आणि झोपताना त्या लोकांनी देवाकडे साकडं घातलं की काय झालं तेव्हा आमच्या कामाला यश दे. सॉरी. तर ते झाल्यानंतर हे लोक झोपलेले, त्याचे बायका पण झोपलेले. सकाळी
5, 5:30, 6 वाजता ते उठले. ते म्हणजे उठ्या लवकर उठले आणि बाहेर कामाला जाऊया. दोघेही उठले आणि दरवाज्यात बाहेर पाहतात तर काय, धो धो पाऊस पडतोय. पाऊस पडतोय बाहेर, सगळ्याकडे चिखल चिखल, पाणी वाहतंय, जोरात पाऊस चालू आहे. तिकडे त्यांच्या मनामध्ये विचारायला लागला, देवा तू आमच्या बरोबर असं का होतं, आम्ही एवढं कर्ज काढलेलं, तर कर्ज फेडू कसं, हे समजा पाऊस थांबला नाही आम्ही करणार काय. तर त्याच्यासाठी दोघंही देवाला म्हणजे लिटरली असे हे करायला लागले की देवा काहीतरी कर, पाऊस थांबव, नाही तर आमचं काय खरं नाही. एक दिवस उठून गेला आणि महाबळेश्वरला, तुम्हाला कोणा माहिती की नाही मला नाही माहिती, पण महाबळेश्वरला एकदा पाऊस चालू झाला तर तो आठवडा 2 आठवडा थांबत नाही. पाऊस येत कंटिन्युअस पाऊस पडतो. आता इकडे मी माझी स्टोरी थांबवतो. तुमच्यापैकी कोणालाही या स्टोरीला क्लायमॅक्स देता येईल का? कोणी? तुम्हाला काय वाटतं त्या दोघांबरोबर काय झालं असेल? कारण का एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, त्याच्यानंतर 15 दिवस पाऊस थांबला नव्हता. आणि तुम्हाला फक्त या गोष्टीची कल्पना देतो की कणसं कितीही दिवस टिकत असतील तरी आठवडाभरानंतर का होईना ते जून व्हायला लागतात. ते तेवढं गोड त्याला चव राहत नाही, म्हणजे ते वाया जाणार आहे सगळं. तर त्या दोघांच्या बाबतीत तुम्हाला काही सुटेबल असं क्लायमॅक्स या स्टोरीला देता येईल. आणि आता मी तुमच्याकडे सोपवते आणि हे पुढचे 5 ते 10 मिनिटं म्हणजे तुम्ही 2 मिनिटं घ्या विचार करावा आणि मला क्लायमॅक्स सांगा. मी थोड्या वेळाने सांगणार तुम्हाला एक्झॅक्टली काय घडलेलं होतं. त्यामुळे असं काय हे करू नका की पुढे आम्ही चुकीचं सांगितलं तर काय. चुकीचं काय नाही, तुम्हाला काय वाटतं आणि तुम्ही आता फक्त हा विचार करता त्या दोघांपैकी एक का मध्ये स्वतःला बघा त्या सिच्युएशन. स्वतः विचार करा की आम्ही त्या सिच्युएशन मध्ये आहोत, आता काय करायचं. तुमच्यावरती ती पाळी आलेली आहे, ती वेळ तुमच्यावरती आलेली आहे असं समजा. त्या दोघांपैकी एक व्यक्ती कोणतरी तुम्ही आहात आणि तुम्ही काय कराल त्या गोष्टीला. कोण देतं पहिलं उत्तर? गणेश. अच्छा, चुकून पण हे डोक्यात आणू नका की तुमच्या उत्तरावरती मी तुम्हाला जज करणार आहे. मी तुम्हाला जज नाही करणार आहे. ह्या गोष्टीपासून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळणार आहे. फक्त ही गोष्ट डोक्यात ठेवा की आता ही परिस्थिती माझ्यावरती आली तर मी काय करू. सर मी सांगू का? हा सर. त्यांनी ठरवलं असेल की काही करून आपल्याला पैसे मिळवायचे, आपण त्यासाठी झालेलो आहे. मग त्यांनी त्या स्थितीत त्यांनी एखादी रेस्टॉरंट कशी गेले असते आणि तिथेच थोडी जागा घेऊन आपल्याला चालू केला असतो बिझनेस. ओके, ठीक आहे. अजून कोणी? प्रशांत. ज्या प्रकारे त्यांनी आणि नक्कीच मग ते कर्ज घेतलेली जाणीव त्यांच्या मनामध्ये असली, मग त्या जाणीवीला जागी राहून ती कर्जाची जाणीव त्यांच्या जरी धोधो पाऊस कोसळत असला तरी ऍटलिस्ट आता त्यांना पण माहित असेलच की थोड्याफार प्रमाणात नुकसान होईल, तोटा होईल, पण तरी त्याचे पैसे जरी आपण जेवढे घेतले तेवढे तरी मिळवण्याचा प्रयत्न करून त्याच्यामध्ये बाहेर जाऊन म्हणजे ते कंट्रोल. ठीक आहे.
गणेश, गणेश, येस सर. असं मला असं वाटतं की आता 15 दिवसानंतर तरी पाऊस थांबणारच, आणि थांबल्यानंतर ते चालू करू शकतात त्यांचा बिझनेस. पण 15 दिवस हा एक म्हणजे मौल्यवान वेळ ते त्यांना वाया घालवायचं नाही. आणि त्याने अशी काहीतरी एक युक्ती करतील की अशा एवढ्या मोठ्या पावसात सुद्धा म्हणजे ते त्यांचं जे काय वर्क आहे ते करू शकतील. अशी काहीतरी युक्ती ते करू शकतील, म्हणजे विचार करू शकतील. ठीक आहे, ठीक आहे. काजल, जेवढं पॉसिबल तेवढं शेजारच्या लोक शेजारी जे राहतात त्यांच्यामध्ये ते डिस्ट्रीब्युट करेल. कॉस्ट थोडीशी कमी केलं पण ते मॅक्झिमम प्रयत्न करेल की सगळ्यांना ती आहे तेवढं सगळं पूर्ण विकायचा प्रयत्न करेल. ओके. सर मला असं वाटतंय की ते कणीस थोड्या दिवसांनी खराब होतील, मग ते खराब होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी कोणत्या तरी वेगळी प्रोसेस म्हणजे भाजून ठेवल्यावर मे बी जास्त दिवस राहू शकतील असं प्रोसेस करून ते पुढे नंतर ते विकू शकतील, त्याच्यामध्येच कंटिन्यू करू शकतील. सर ते त्याच्यापासून एखादा प्रोडक्ट तयार करतील जो की नंतर ते ज्यावेळेस पाऊस उघडेल त्यावेळेस ते विकू शकतील असा. अच्छा. सगळ्यांनी आपापल्या परीने जे सांगितलेलं ना त्यामध्ये काही चुकीचं नाही, काही चुकीचं नाही. म्हणजे मी असं म्हणेल की तुमचे जे विचार आहेत ते खूप चांगले आहेत, पण इकडे थोडासा ट्विस्ट आहे. आता मी तुम्हाला ती स्टोरी थोडीशी पुढे कंटिन्यू करतो. त्या दोघांनीही पहिला देवाला दोष द्यायला सुरुवात केलेली, नशिबाला दोष द्यायला सुरुवात केलेली होती, आणि दोघेही शांत बसले. एक दिवस तसाच वाया गेला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर त्यापैकी एक जण जो होता तो उठलाच नाही. पाऊसच पडते काय, उठून काय करू. दुसरा उठला, बाहेर पाहिलं त्यांनी, आणि बाहेर पाहिल्यानंतर त्या सगळा माल त्यांनी उचलायला सुरुवात केली. त्याच्याकडे जे माल होता तो सगळा उचलायला सुरुवात केली. नाही बाहेर जायचे तयारी नाही. तर त्यांनी बायको म्हणली, अहो तुम्ही असं काय करता रे, बाहेर एवढा जोरात पाऊस चालू आहे आणि बुट्टे तुम्ही कसे विकणार आहे बाहेर. तर दुसऱ्याला आवाज आला, तो पण शेजारच्या झोपडीमध्ये होता. तो आला तिकडे. तो त्याला म्हटला, अरे तू काय मूर्खपणा करतोय, पावसात कुठे विकला जाणार आहे का माल. हा त्याला शांतपणे म्हणला, तुला झोपायचंय तू झोप, झोपला होता ना तू झोप, मला काय करायचंय आणि मी काय करतोय हे मी ठरवलेलं. म्हणला तुला काय करायचं कर रे, तुला काय विकला नाही जाणार काय नाही. हा परत जाऊन झोपला. हा दरवाजाच्या इकडे उभा राहिला आणि वरती पाहिलं आणि फक्त एक स्माइल दिली, हसला. तर बायकोला काय कळालं नाही. बायको परत त्याला विचारलं, तुम्ही करता ते काय ते तर सांगून जा. तर काय काय बाहेर काय चालू आहे. बायको म्हणजे पाऊस चालू आहे, अजून काय चालू आहे. ह्याचा अर्थ काय म्हणजे की एकही हुट्टेवाला पाऊस चालू आहे म्हणल्यानंतर तो बाहेर पडणार नाही. एकही हुट्टेवाला बाहेर पडणार नाहीये, आणि मी माझ्याकडचे सगळे बुट्टे आज विकूनच घरी येणार आहे. आणि त्यांनी घेतलं पोतं आणि बाहेर निघाल. मग कुठेतरी आरोसा पाहिला, ताडपत्री टाकली, तिकडे गाडी लावली गेली. सुरुवातीला त्रास झाला का, 1 तास उलटून गेला. बायको म्हणली, आता माझ्या नवऱ्यामध्ये एवढं जोश आहे तर मी पण त्याला साथ देते म्हणून ती पण त्या बरोबर गेलेली होती. ती 1 तासानंतर मला कोणी यायला तयार नाही. त्यामुळे थांब जरा, एक मोठा बाजारात ठेव. तिने बाजाराला ठेवला, तो घेतला हातात, कणीस घेतला हातात. समोर एक गाडी येताना दिसली, असा हात हलवत दाखवायला थांबला. गाडी होती, गाडी आली, थांबली तिकडे. गाडीची काच खालती झाली. त्यांनी विचारलं किती देणार. आता त्याला माहिती होतं की आज एकही बुट्टेवाला बाहेर उभा नाहीये, तर 5 रुपयाचा, त्यावेळेस 5 रुपयाला होता मोठा, त्यांनी 15 रुपये सांगितले आणि त्या माणसाने घेतले पण. कारण का त्याची फॅमिली होती, ते फिरायला आलेले होते. 5 रुपयाचे 15 रुपये द्यायला लागले तरी कोणी दुसरा ऑप्शन नव्हतं, कोणी दुसरा बुट्टेवाला नव्हता. त्यांनी घेतले 15 रुपयाला. तर म्हणला
बनवून दे, गरमागरम दे, ते नको देऊ, हातातलं नको देऊ. म्हणलं ना, हातातलं माझ्यासाठी, तुम्हाला मी नवीन गरम बनवून दे. हे केलं, बाजून दिले त्यांना. एक गाडी थांबलेली पाहून दुसरी गाडी येऊन थांबली, तिसरी गाडी येऊन थांबली. दुपारची वेळ, 2 का 2:30 वाजता त्याचा अख्खा माल संपलेला होता. तो त्याच्या मित्राकडे गेला आणि मित्राला म्हणला, सर तुझा माल द्या आता माल. म्हणला, तुला माल काय करा, तुला काय करायचं, मी पैसे देतो ना त्याचे. त्याने त्या मालाचे पैसे दिले. म्हणला, तुझं नुकसान नाही होऊन येणार, तू जेवढ्याचे घेतलेले तेवढे मी पैसे देतो तुला. त्याने पैसे दिले, तो माल घेतला, बुट्टा विकला त्याने, तो पण विकला. आता फक्त ही स्टोरी जी आहे ना, ही स्टोरी का महत्वाची आहे, पुढे काय घडलेलं ते सांगतो तुम्हाला. की त्याच्यानंतर 1-2 वर्षानंतर जो पावसात बाहेर पडलेला माणूस होता ना, आज त्याचं महाबळेश्वरला हॉटेल आहे स्वतःच, आणि साधं सुद्धा हॉटेल नाही, मोठं रिसॉर्ट आहे. आणि जो माणूस, त्याचा मित्र जो झोपला होता ना, तो त्याच्याच हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतोय. आता ह्याच्यापासून शिकायला काय मिळतं हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण मला आता तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं की एक्झॅक्टली काय घडलं, काय फरक काय होता दोघांच्या ह्याच्यामध्ये. निर्णयामध्ये फरक होता हे तर तुम्हाला कळालेले, पण विचारांमध्ये काय फरक होता, आणि हे सगळ्यांनी नका सांगू. गणेश तू सांग. सर आय थिंक म्हणजे ज्या त्या सिच्युएशन कडे पाहण्याचा त्यांचा ऍटिट्यूड डिफरंट होता दोघांचा. डिफरंट होता तो दिसलाच आपल्याला, कारण त्याचे सगळे रिझल्ट पण वेगळे होते, पण डिफरंट म्हणजे काय होता. ठीक आहे, कोण सांगू शकेल? प्रशांत. पॉझिटिव्ह थिंकिंग सर. ग्रेट. हा, येस. कोण बोलतो? तो पावसानं तो म्हणजे त्याला स्वतःहूनच स्ट्रॉंग डिझायर होती त्याच्यामध्ये की मी काही करून केलं पाहिजे आणि त्याचे पैसे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो जो तयार तो सेल्फ मोटिवेटेड स्ट्रॉंग डिझायर लांबची गोष्ट आहे, पण तो त्याच्याजवळ असणारा सर्वात मोठा शत्रू लेझिनेस, त्याला सुद्धा तो सोडायला तयार नव्हता. आणि हा पावसामध्ये जाऊन विकणाऱ्या व्यक्तीस डिमोटिवेशन बरेच प्रकारचं होतं. म्हणजे तो त्याचा मित्र सुद्धा डिमोटिवेट करत होता. बायको सुद्धा पाऊस बाहेर पडतोय, तुम्हाला ग्राहक वगैरे भेटणार, नाशक वगैरेच्या सूचना देत होते, ते एक प्रकारचे डिमोटिवेशन होतं. त्यांना मात करून त्यांना स्मिताशी देऊन बऱ्याच प्रकारचे नवीन नवीन गोष्टी, म्हणजे जरी कन्सिव्ह नसेल तर रोडवर उभे त्याच्यामध्ये सक्सेस झाले. मात्र एकंदरीत सेल्फ मोटिवेशन मला वाटतं इथं मदत केली असावी त्या व्यक्ती, त्याच्यामध्ये एक जिद्द होती. एकदम बरोबर बोललास. अजून कोणाला बोलायचं काय? त्याने किती अडचणी आली तर त्याला तोंड देऊन मग त्याने आणि चालू केलं. म्हणजे त्याने फरक केलं नाही की मी करू शकणार नाही असं त्याने विचार केला नाही. ग्रेट. अजून कोणी? सर पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मुळे त्यांनी संकटामध्ये पण संधी शोधली. व्हेरी गुड. संकटामध्ये संधी शोधली. व्हेरी गुड. अजून? काजल? जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं असं कन्सिडर करून आपण त्याकडे पॉझिटिव्ह पाहिजे, नशिबाला दोष न देता. ओके, व्हेरी गुड. प्रतीक? पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड. ओके ओके, ग्रेट. सगळ्यांचे हे लक्षात आलं पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आहे सगळ्यांचं. आता मला वाटतं प्रशांत पण बोला, अजून कोणतरी बोललं, पण हे की सेल्फ मोटिवेटेड होता माणूस, सगळं मान्य आहे मला. पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेही ऍटिट्यूड आणि मोटिवेशन एकत्र झालेले कुठे जाणवलं? आता कसे होतात मी आता तो प्रश्न तुम्हाला विचार प्लीज एक्सप्लेन करतो. ते कसं होते सर? हा सर, मी असं केलं तेव्हा त्यांनी
हा त्यावेळेस तेव्हा म्हणू शकतो की हा येस. एक्झॅक्टली. आणि मोटिवेशन काय होतं त्याला, कुठल्या गोष्टीचं मोटिवेशन होतं? ते विकायचे आहे काय करून ते कर्ज घेतलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मोटिवेशन हे नेहमी चांगल्याच पद्धतीने येत नाही, घ्यायचं नसतं. आपल्या प्रॉब्लेम्सना पण आपलं मोटिवेशन बनवणं हे पण एक कलाच असते आणि त्यालाच ऍटिट्यूड म्हणतात. मोटिवेशन काय असतं ऍक्च्युली? जी गोष्ट आपल्याला चालतं ठेवू शकते त्याला मोटिवेशन म्हणतात. whatever keep us in a motion, whatever it might be, any reasons, any situation, how to use it, that is attitude. त्यांनी काय केलं, त्याच्या रात्री झोपेमध्ये डोक्यामध्ये काय विचार येत असणार दोघांच्या, की आम्ही कर्ज फेडायचं कसं, व्याज कुठनं द्यायचं, आता हा माल पण समजा सडला तर अगोदरच रस्त्यावरती यावं, कर्ज काढलेलं त्याचं कर्ज पण कुठं फेडणार, हे मनामध्ये विचार जेव्हा येतात तेव्हा एखादा माणूस खच्चीच होणार. पण एखादा माणूस मोटिवेट कसा होऊ शकतो, की मी हे होऊनच देणार नाही, हे आहे, प्रॉब्लेम आहे, सिच्युएशन आहे, मला ते होऊनच द्यायचं नाही. मोटिवेशनचा वापर तेव्हाच प्रॉपर दृष्टिकोनातून होऊ शकतो जेव्हा त्याचा ऍटिट्यूड जो असतो ना, तो पॉझिटिव्ह. बोलणं खूप सोपं असतं की पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड पाहिजे, पण पॉझिटिव्ह म्हणजे नेमका कसा, या गोष्टीवर आपल्याला एक गोष्ट शिकायला मिळते की पॉझिटिव्ह काहीच नव्हतं. सिच्युएशन पॉझिटिव्ह होती का? सिच्युएशन अजिबात पॉझिटिव्ह नव्हती. परिस्थिती टोटली आपल्या हाताबाहेरची होती. पण त्याच्यामधनं पण मार्ग शोधून काढताना त्याला फक्त एकच मोटिवेशनचा भाग होता की माझ्या घरच्यांना रस्त्यावरती यायची गरज नाही पडली पाहिजे. तो जो विचार असतो ना, तो ऍटिट्यूड मध्ये कन्वर्ट होतो. एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा मोटिवेशन आपल्या मागे लागतं ते मोटिवेशन चांगल्याच प्रकारे लागतं असं नाही. एवढ्या साधं एक्झाम्पल, परीक्षा द्यायला किती लोकांना आवडतं? खरं विचारतो तुम्ही, स्टुडंट्स आहात, परीक्षा द्यायला किती लोकांना आवडतं? प्रत्येक आवडतं का रे? नाही मग गणेश थोडं आवडतं, कधी आवडतं कधी नाही. अच्छा, म्हणजे अभ्यास झाला असेल तर आवडत असेल, नसेल झालं तर नाही आवडत, बरोबर ना? एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आपली परीक्षा घेतलेली कोणालाच आवडत नसते, पण हे परीक्षेची सिस्टम काय आहे? मग आपण जे एज्युकेशन घेतोय, जे शिकलो, तर ती परीक्षा घेऊनच कसं काय आपण प्रूव्ह करू शकतो की मला हे येतंय? आता त्याच्या मागे लॉजिक आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कुठल्याही परीक्षेच्या, म्हणजे तुमच्या कॉलेजची परीक्षा असो, शाळेची परीक्षा असो, त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट असते, आपण कुठे उभे आहोत हे आपल्याला समजतं. आणि ते समजण्यासाठी आपल्याला मोटिवेशन, आता अभ्यास करायचा, 4 दिवसावरती परीक्षा आलेली आहे, आपला अभ्यास व्यवस्थित झालेला नाही, आपण बरेच वेळा रात्री जागून अभ्यास करतो, जागरण करतो, बरोबर की नाही? तर जागरण करायच्या मागचं कारण काय? आपल्याला मोटिवेशन कुठल्या गोष्टीची असते? त्या भीतीची मोटिवेशन असतं की नाही अभ्यास केला तर काय होणार आहे, ही भीती असते ना मनामध्ये, ती गोष्ट आपल्याला पुश करत असते. याचा अर्थ असा आहे की मोटिवेशन साठी कुठली चांगली गोष्ट फक्त बघू नका. कारण बरेच वेळा काय होतं माहिती का, आपण सायकोलॉजिकली बघितलं, बरेच वेळा आपण काय करतो, इन्स्पिरेशन घेतो बाहेरनं. प्रत्येकाचं रोल मॉडेल असणारच ना लाईफ मध्ये, कोणत्या कोणतरी प्रत्येकाला विचारतो. तसं सौरभने मला सांगितलेलं होतं, पण सौरभला परत विचारतो मी सांगितल्यामुळे. सौरभ, रोल मॉडेल सांगतो कोण आहे आणि काय? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. का? कारण त्यांच्यात त्यापासून आपण म्हणजे ते क्वालिटी आपण आत्मसात करू शकतो आणि त्यापासून आपण एक वेगळी आपण करू शकतो काम आपण आपल्या पुढे. ग्रेट. प्रशांत? चांगली गुण होते, त्यापैकी धाडशीपणा, सेल्फ मोटिवेशन तर त्यांच्यात भरपूर होतं, आणि ऍटिट्यूड, विनयशीलता, नम्रता वगैरे. ग्रेट. गणेश? स्वामी विवेकानंद. का? सर त्यांच्यामध्ये भरपूर चांगले गुण होते, आणि
खास करून जे हेल्थ आणि स्पिरिच्युअलिटी जे तरुण वयामध्ये कुणीच लक्ष देत नाही अशा गोष्टींचा म्हणजे त्यांना रुची होती त्यामध्ये आणि अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत. हा ऑब्विसली ते महत्वाचे जे ते तू सांगितलेच. सर म्हणजे मला आजूबाजूचं जे चांगलं वाटतं तेच मोटिवेशन वाटतं. रोल मॉडेल सर रोल मॉडेल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ओके ग्रेट. त्याचं फक्त एक कारण सांगता. सर मी त्यांचे असं पुस्तक वाचले चांगले थॉट्स वाचले जे की खरंच खूप चांगले चांगले मोटिवेट करतात. काजल काजल हा सर, माय फादर. काजल हा येस सर. नाही माझा प्रश्न एकदम सिंपल आहे की रोल मॉडेल आहे ते तर मान्य आहे मला, पण का? कारण because sir, they are living for us. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सर रात्रिकाजी म्हणून एक प्रोग्रामर आहे, तो आधी एक मिडल क्लास फॅमिलीतून होता, पण त्याने आता सध्या जसे मोठा असं एम्पायर तयार केल्यासारखं केलंय, त्यामुळं तो माझा रोल मॉडेल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मग प्रत्येकाचं लाईफ मध्ये रोल मॉडेल असतं आणि तुम्ही त्या रोल मॉडेल मध्ये काय बघता? गुण बघतात कुठले तरी जे आपल्याला आवडतात. राईट ऑर रॉंग? आपल्याला ते गुण आवडतात. दॅट्स द रिझन दोज पीपल आर रोल मॉडेल्स. मग रोल मॉडेल कोणी असू शकतं, बाहेरचं कोणाची व्यक्ती असू शकतं, आपल्या घरातली व्यक्ती असू शकतं, कोणी असू शकतं. पर्सन वी नो or we have read about or we have heard about, those people are our role models. But my question to everyone is now, ते रोल मॉडेल आहेत पण त्यांचे सगळेचे सगळे गुण चांगले वाईट, मी परत रिपीट करतो, चांगले आणि वाईट दोन्ही तुम्ही आत्मसात करायला तयार आहेत का? नाही सर. का नाही. जे चांगलं आहे तेवढंच घेणार सर आम्ही. एक्झॅक्टली. म्हणजे आपण काय करतो, गुण प्रत्येकाचे चांगले गुण आपण थोडे थोडे घेण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे मे बी आपल्या लाईफ मध्ये एकच रोल मॉडेल नसणारे असे 10 पण असतील, याचे चांगले चांगले गुण आपण पिकअप करतो. तसेच काही गोष्टी आपल्यामध्ये पण, स्वतःमध्ये पण. आता मला सगळ्यांना हा प्रश्न आहे, आणि हा प्रश्न ह्या पुढे जे प्रश्न आहेत ना, हे माझे प्रश्न नाहीये, हे तुमचे स्वतःचे प्रश्न असले पाहिजे आता. कारण का हे प्रश्न तुमच्या लाईफ मध्ये खूप महत्वाचे, आणि मी हे प्रत्येकाला विचारणार खूप शांतपणे विचार करून मला त्याचं उत्तर द्यायचं. आज तुम्हाला उत्तर व्यवस्थित जमलं नाही द्यायला, आज उत्तर जमलं नाही तरी घाबरू नका. सुरुवात करणं दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. वी नीड टू स्टार्ट समवेअर अँड वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग आवरसेल्फ. Now I'm going to check how much do you understand about yourself, because that's where the key lies for right attitude. आणि एकदा राईट ऍटिट्यूड आला ना, मोटिवेशनची तुम्हाला बाहेरनं गरजच नाही वाटणार, तुम्ही ऑटोमॅटिक मोटिवेटेड राहणार. टू फाइंड द की, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कॅन यू शेअर युअर वीकनेसेस विथ मी राईट नाव? तुमचे वीकनेसेस सांगू शकता तुम्ही? अच्छा, असे काही विकनेसेस असतील तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही या फोरम मध्ये नाही सांगायचे मला, ते आत्ता नका सांगू, पण नंतर सांगण्याची तुमच्यामध्ये हिंमत असेल, तुम्ही नंतर मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, सांगू शकता इंडिव्हिज्युअली, नो इश्यूज झाले. पण आता अशी कुठली तरी विकनेस तुम्हाला सांगितलीच पाहिजे जी सगळ्यांच्या सोबत सांगू शकतो आपण. तर कोण विकनेस सांगायला सुरुवात करतं? तुमचं स्वतःच, माझं नेमकं तुमची विकनेस सांगायची. हा या सर. I was lazy, very lazy, and I overcame that laziness, and now I am active now. And another one thing that the attitude or the way of thinking through every situation is very negatively, but
now I can I'm trying to think positive only. Okay. Saurabh, and this is for everyone. Saurabh, whatever you said is really good. आपलं जे फोनमध्ये डिस्कशन झालेलं अगोदर त्याच्या हिशोबाने तू एकदम व्यवस्थित सांगितलं, पण मला आत्ता जे पाहिजे मला खरे विकनेसेस पाहिजे. खरे विकनेसेस म्हणजे कोणाला काय खरे विकनेसेस आहेत ना ते डिस्कस करायचे. तर सौरभ लाईक तुझं थोडंसं कन्फ्युजन होणार तर तू फक्त आता दुसऱ्यांची विकनेसेस आहेत आता, त्यामुळे आता तू जे सांगितलं ते एकदम परफेक्ट होतं. पण ते कुठे सांगायचं आपण ते नंतर मी बाकीच्यांना पण सांगेल, कारण हे जे विकनेसेस त्यांनी जसे सांगितलेले आहेत ना ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा दुसऱ्यांशी आपण डिस्कस करत असतो आपले विकनेसेस आणि त्यांना विकनेसेस खरे सांगायचे नसतात आपल्याला, तेव्हा असं डिस्कशन करत असतं. आता सिरियसली आपण विकनेसच्या बाबतीत डिस्कस करतोय, त्याच्या मागचं कारण असं आहे की आय एम गोइंग टू टीच यू राईट नाउ, आय एम गोइंग टू टीच यू हाऊ टू डू स्वॉट अनालिसिस. कोणी स्वॉट अनालिसिस ऐकलेले तुमच्यापैकी? एनीवन? आपण स्वॉट अनालिसिस म्हणजे स्वतःचं स्वॉट अनालिसिस करायला शिकणार आहे. स्वॉट अनालिसिस नथिंग बट स्ट्रेंथ, विकनेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज, थ्रेट्स. हे ऐकायला आणि करताना खूप सोपं वाटतं, पण त्याचे आपल्या लाईफ मध्ये इम्प्लिकेशन जे असतं ना किंवा त्याचा इम्पॅक्ट जो असतो ना तो आपण ओळखत नाही आणि ते खूप अर्धवट करून सोडून देतो. हे खूप सिरियस आहे गोष्ट, त्यामुळे खूप वर्क करण्यासारखं आहे. आपल्याला स्वतःला ओळख तर आपल्याला किती त्रास होतो हे पण तुम्हाला जाणवेल. त्यामुळे आता फक्त शांतपणे एक विकनेस सांगा. आपण भरपूर विकनेस असतील आपल्यामध्ये, तुम्ही एक कुठलं विकनेस सांगा. प्रशांत? येस सर. माझ्यामध्ये म्हणजे मला माहित आहे की माझ्यामध्ये काही थोडासा सॉरी सर habits within me, but I know that those are bad for me, and those will take me in future in a wrong way. But then means मला त्यांच्यावर विजय मिळत आहे ना, मी थोडक्यात इमोशन वर कंट्रोल नाही आणि गणेश? हा गणेश. Yes, sir. First is that I'm very less talkative. Means I not speak more, and again I have very less confidence, and also I have fear about what people will say if I do something. त्याच्यासाठी मी एकच गाणं तुझ्यासाठी सांगू शकतो, दररोज ऐकत जा. त्यासाठी औषध. लोक काय म्हणतील, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम हे कहना. ही जी गोष्ट आहे ना ते गाणं ऐक. तुला माहिती आहे कुठलं गाणं? ऐकलंय का गाणं ते? नाही. मला पिक्चरचं नाव आठवत नाहीये. ते किशोर कुमारचं गाणं आहे. शोध ते कुछ तो लोग कहेंगे. गुगल सर्च मला युट्यूब वरती सापडेल. दररोज ऐक तू गाणं ते. आता लोकांचा विचार करत बसलाच ना तू, लोक काय म्हणतील. तू काही नाही केलं तरी बोलणारच आहे, केलं तरी बोलणारच आहे. त्यामुळे लोकांकडे लक्ष नको देऊ. एंड ऑफ द डे इट्स युअर लाईफ, यू हॅव टू डिसाइड व्हॉट टू डू. त्यामुळे लोकांचा विचार करू नको. सॉरी. आता विकनेसेसच्या बाबतीत बोलत असताना एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा, इमोशनल असणं. आता प्रशांत पण म्हणला, म्हणजे बाकीच्यांना मी विचारतोय पण त्यांनी सांगायच्या अगोदर मी एक्सप्लेन करतो. आता जसं प्रशांत म्हणला की मी इमोशनल आहे, इमोशन्स वरती कंट्रोल राहत नाही. इमोशनल असणं हे माणसाचा गुणधर्म आहे. इमोशन्स वरती कंट्रोल राहत नाहीये याचा अर्थ सिंपल आहे की कुठलं इमोशन कुठल्या स्टेज पर्यंत आपण न्यायचं असतं आणि कुठल्या स्टेजला थांबवायचं असतं ह्याचं डिसिजन घेता नाही. तर ते कसं ओव्हरकम करायचं, त्याच्या मागचे कारण काय आहेत ते येस मी तुम्हाला नक्कीच मदत करेल या गोष्टींमध्ये. इंडिव्हिज्युअल प्रशांत यू कॅन कनेक्ट विथ मी तुला त्याच्या बाबतीत कसं काय एक्सरसाइजेस काय करायचे, तुला स्वतःला कशी सवय लावायची, आय विल टेल यू दॅट. इमोशन्स, मला राग खूप पटकन येतो, राग कसा कंट्रोल करायचा, हे सगळे हे विकनेसेस आहेत.
पण आता सिरियसली तुम्ही हा विचार करा की माझ्याकडे एक विकनेस आहे का असे भरपूर विकनेसेस आहेत. मी आता एकच विचारतो तुम्हाला, आय एम आस्किंग फॉर ओनली वन, बट यू हॅव टू राईट डाऊन. आणि हे एक ऍक्टिव्हिटी, यू हॅव टू राईट डाऊन युअर विकनेसेस. मी तुम्हाला 3 दिवसाचा टाइम देणार आहे. 3 दिवसानंतर मला ह्याच्यावरती इंडिव्हिज्युअली पाठवा वाटल्यास तुम्ही. मला फक्त तुमचे विकनेसेस पाठवायचे आणि प्रत्येकाला मी सांगतो मिनिमम 10 तरी सापडले पाहिजे 3 दिवसात विकनेसेस. 10 विकनेसेस. आणि ते विकनेसेस एकमेकांशी डिस्कस करू नका, कारण ते विकनेसेस तुमचे आणि असे विकनेसेस लिहा ज्याच्यावरती तुम्हाला माझी मदत पाहिजे ते विकनेस काढण्यासाठी. क्लिअर? ओके. दीप्ती, सर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन म्हणजे काय एक्झॅक्टली काय? सर नेमकं कोणत्या वेळेला कोणत्या विषयावर काय बोलायचं तेच नाही कळत. म्हणजे सगळ्यांच्या बाबतीत तसं घडतं का ठराविक सिच्युएशनलाच घडतं तसं? नाही, दरवेळेसच. म्हणजे घरी पण तसं होतं, मैत्रिणींमध्ये पण तसं होतं, कॉलेजमध्ये पण तसं होतं असं? नाही. मग म्हणजे स्टेजवरती गेला किंवा आता आपण असं बोलतो की तो स्टेजवरती जाते कशाला? सर कधी कधी म्हणतात की तुम्ही एक्सप्रेस केलं पाहिजे. कॉलेजमध्ये असतं की बुक वरती समरी लिहायची आणि ती प्रेझेंट करायची. बापरे, म्हणजे तुम्हाला एक्सप्रेस करायला सर स्टेजवरती बोलतात? हे तुम्हाला एक्सप्रेशन येतच नाही येत ना, आणि तुम्हाला एक्सप्रेस करायला स्टेजवरती बोलतात. मी हा जो प्रश्न बोलतोय ना, हे खूप सिरियसली विचार करा. तुम्ही एक्सप्रेस करू शकतात ना एरवी पण का नाही? एक्सप्रेशन येतं का नाही? येतं सर. मग स्टेजवरती काय वेगळं करतात तुम्ही? ऍक्च्युली काय प्रॉब्लेम काय माहिती का, मी तुमची मस्करी उडवत नाहीये. तुमच्या फेज मधून मी पण गेलेले, सगळेच जातात. सर ट्राय टू अंडरस्टँड. जिथपर्यंत तुम्ही तुमच्या विकनेसला वारंवार फेस करत नाही ना, एकदा फेस करून नाही, वारंवार, म्हणजे थोडक्यात त्या फिअरला वारंवार, या शब्दाचा अर्थ एकदम सिंपल करा, त्या फिअरवरती डायरेक्ट वार करायला सुरुवात करा. ते करायला सुरुवात केल्याने ट्रस्ट मी तुमची भीती निघायला सुरुवात होईल. एकदा भीती म्हणजे तुम्हाला जाणवेल ती गोष्ट, तुम्ही करायला लागल्याने तुम्हाला जाणवेल कुठल्या गोष्टीला घाबरत होतो तुम्ही. सो यू हॅव टू फेस द फिअर. एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, त्या फिअर फेस करताना चुकूनही हे मनात आणायचं नाही की समोरच्याला काय वाटेल. त्याचा विचार करण्याच्या बाबतीत हे विचार करायचा की मला काय वाटेल 2 वर्षानंतर, मी कुठे असणार आहे 2 वर्षानंतर. आपलं आयुष्य जे असतं ना, आपण स्वतःसाठी जगायचं असतं. सगळ्याचा विचार केला तर आपलं जगणं राहून जाईल बाजूला. ओके. आणि त्याच्यासाठी येस, मी काही ठराविक प्रॅक्टिसेस आहेत, त्याच्यासाठी एक्सरसाइजेस आहेत. मी परत एकदा सांगतो, तुम्ही आपापसामध्ये जे विकनेसेस आहेत ते डिस्कस करू नका. विकनेसेस पाठवा आणि ज्यांना मला असं वाटेल मी त्यांना पिंग करेल, त्यांना सांगेल ह्या विकनेसवरती तुम्हाला काम करायचं असेल तर येस वी कॅन कम्युनिकेट. तुम्ही मला कॉलवरती बोलू शकता, मी कॉलवरती ते एक्सप्लेन करून सांगेल, इंडिव्हिज्युअली ते सगळ्यांचे सॉल्व्ह करेल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमची विकनेस दाबण्याचा प्रयत्न करू नका. कारण तुम्ही विकनेस दाबले ना तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पुढे लाईफमध्ये काय होणार म्हणजे तुमचा ऍटिट्यूडच तो होऊन जाणार की आय हॅव टू हाईड माय विकनेसेस. आणि एकदा तो ऍटिट्यूड झाला ना तर विकनेसेस काढणं खूप अवघड होऊन जातं. आता बिंदास राहा, कारण का पुढे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा मी प्रोफेशनल लाईफ मध्ये जाल ना, तुम्हाला चान्सेस मिळणार नाही. तुमचा विकनेस लगेच हायलाइट होणार तिकडे, तुम्हाला लपवता येणारच नाही तो विकनेस. त्यामुळे आत्ताच वेळ आहे, आत्ताच त्याच्यावरती काम करायला सुरुवात करा. आणि कितीही मदत लागली याच्यामध्ये, आय एम रेडी टू सपोर्ट. आणि मी मागे पण सांगितलं, आय एम नॉट शुअर तुमच्यापैकी किती होते, मी मागे पण बोलला, आता परत रिपीट करतो, मी काउन्सिलिंगचे पैसे घेत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही असं विचार करा किती वेळा सरांना त्रास देता. तुम्ही दररोज मला संध्याकाळी त्रास दिला तरी चालेल. ही वेगळी गोष्ट की मला त्रास नाही, मला आनंद होतो जेव्हा मला कोणाला एक्सप्लेन करायचं असेल. सो एनी टाइम तुम्ही विकनेसेस वरती सिरियसली जे विकनेस, आता तुम्ही जे विकनेस सांगितला तो सगळ्यांचा प्रॉब्लेम असतो. कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम जो आहे ना, त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आणि लँग्वेजचा प्रॉब्लेम दोन्हीही एकत्र करू नका. कारण कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम वेगळा असतो आणि लँग्वेजचा प्रॉब्लेम वेगळा असतो. तो कसा हँडल करायचा तो पण मी सांगेल जर कोणाला असा इश्यू असेल तर. राईट. आता कोण राहिलेलं? काजल. हा सर,
सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटचा फार लवकर इम्पॅक्ट पडतो सर माझ्यावर. एखादी वाईट गोष्ट घडली त्यातून लवकर बाहेर पडतात येत नाही. मग त्याच विचारांमध्ये असते राहते सू. येस सर. ओके, मग ते हा जो विकनेस आहे हा थोडासा सायकोलॉजिकल आहे, तर पण नो इश्यूज. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कसं माहिती का, आता मला त्याचं रेमेडी अशी डायरेक्ट सांगता नाही येणार तुला, पण मी मगाशी म्हटलं जातं ह्याच्या व्यतिरिक्त पण काही विकनेसेस असतात ते लिहून पाठव. ह्या विकनेसच्या बाबतीत न विसरता मला फक्त पर्सनल याच्यावरती मेसेज कर, मग केव्हा कधी टाइम असेल आणि त्याच्यापैकी काही हे कसं सायकोलॉजिकल इश्यूज जे असतात ना ते जेवढ्या लवकर सॉर्ट आउट करायला तुम्ही. हे बघा, विचार आपल्या हातात असतात. आपले विचार आपण काय करतो म्हणजे विचाराचे गुलाम बनून बसतो. ऍक्च्युअल मध्ये बघायला गेलं तर विचार आपले गुलाम असले पाहिजे. आपले विचार आपले गुलाम असले पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली काय होतं, त्या विचारांचे आपण गुलाम बनून बसतो. तर ते कसं टर्न ओव्हर करायचं, त्याला 360 डिग्री हे कसं करायचं ते खूप महत्वाचं आहे. त्यासाठी स्टेप्स आहेत. आय विल बी मोर दॅन हॅपी टू हेल्प यू आउट ऑन दॅट. ओके, तुम्ही मला पर्सनल याच्यावरती हे करा, मी त्याच्यावरती हे करेन. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त आता जो आहे तो सिरियस आहे. बाकीचे छोटे बाकीचे विकनेसेस एवढे महत्वाचे नाही असं समजू नका. जेवढे विकनेसेस वाटतात ते 10 विकनेसेस लिहाच. ओके काजल? प्रतीक? ओव्हर थिंकिंग सर. ओव्हर थिंकिंग हा विकनेस आहे तुझा? हा सर. सगळ्याच बाबतीत ओव्हर थिंकिंग आहे का काही ठराविक गोष्टी? नाही सर, ठराविक गोष्टींमध्ये. म्हणजे सपोज एखाद्या वेळेस माझ्याशी काहीतरी असं वाईट घडतं तर मग मला नंतर असं वाटतं मी असं नाही, असं करायला पाहिजे होतं, असं केलं, उगाच असं केलं, असे बरेचसे क्वेश्चन येतात नंतर मनामध्ये. ओके, आणि चांगली गोष्ट घडली असेल तर? चांगली गोष्ट घडली असेल तर ते काय एवढं काय त्याचे वाटत नाही. म्हणजे तेवढा बहुत आनंद होतो तेवढा. ते जेवढ्या निगेटिव्ह गोष्टी घडतात त्यावेळेस जेवढा तो विचार करतो ना मी तेवढा वेळ करत नाही त्या गोष्टींचा. ओके ओके, ठीक ठीक आहे. सगळ्यांचं झालं का सांगू? सौरभ सांगायचं का तुला? सर, लॅक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स. ओके, सेल्फ कॉन्फिडन्स नाहीये. हे ऍक्च्युली कशामध्ये हे जे शब्द आहेत ना हे थोडेसे ट्रिकी आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. कॉन्फिडन्स कुठे मिळतो? मार्केटमध्ये मिळतो का कॉन्फिडन्स? नाही. गोष्ट लक्षात ठेवा, कॉन्फिडन्स मार्केटमध्ये मिळत नाही तर मिळतो कुठे हे ओळखणं खूप महत्वाचं असतं. आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स लेवल लो, हाय, ओके असा काही प्रकार नसतो. आपल्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स असतो किंवा नसतो. ओव्हर कॉन्फिडन्स जे असतो ना त्याला इगो म्हणतात. तो ओव्हर कॉन्फिडन्स नसतो, ऍक्च्युली तो इगो असतो. लो कॉन्फिडन्स जो असतो ना त्याला लो कॉन्फिडन्स ऍक्च्युली टेक्निकली हे शब्द असतील पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की लो कॉन्फिडन्स हा प्रकार नसतो, ते नर्वसनेस असतं. कुठल्या तरी गोष्टीची भीती असते. दॅट्स फिअर, नथिंग एल्स. एखाद्या विषयावरती बोलायचं ज्याचं नॉलेज नाहीये तुम्हाला तर कॉन्फिडन्स असणार आहे त्यामध्ये? हो का नाही? म्हणजे सगळेच लोक काय नाही करतात नक्की? हे काय होतं प्रतीक? असं नक्की त्याला हो. अच्छा, नक्की ना हो. अच्छा, हो असं असणार जाऊन दे. ठीक आहे. आपण असं समजायला तुम्हाला नॉलेज नसेल तर भीती वाटते, कॉन्फिडन्स राहणार नाही. आता हे मी इकडे प्रूव्ह करू शकतो की तुम्ही लोक खोटं बोलताय. एका क्षणात प्रूव्ह करू शकतो. आता मी मगाशी एक प्रश्न विचारला तर तुम्ही लाईफ मध्ये शिवाय दिलेत की नाही? मी आता प्रश्न विचारतो, लाईफ मध्ये कधी खोटं बोललेत का तुम्ही? आता बोलू नका कोणी. बोललेत ना? कन्व्हिन्सिंगली बोलतेत की नाही?
कन्व्हिन्सिंगली बोललेत की नाही, म्हणजे समोरच्याला खरंच वाटलंय की नाही तुम्ही खरं बोलता ते बहुतेक विश्वास पटवले की नाही तुम्ही. Yes. आता मी तुम्हाला एक प्रत्येकाला हा प्रश्न विचारतो, पटकन मला उत्तर द्या. 1 ते 10 पैकी तुम्हाला स्वतःला पॉइंट द्यायचे, खोटं बोलण्यामध्ये तुम्ही किती एक्सपर्ट आहात त्याच्यामध्ये. 1 ते 10 म्हणजे तो पॉइंट देताना एवढं लक्षात ठेवा, असं समजा की 10 वेळा खोटं बोलले असतील त्यापैकी 7 वेळा तर मला कोणीच पकडू नाही शकत, 3 वेळा पकडला असेल असं गृहीत धरूया. म्हणजे मी एक एक्झाम्पल देते, तसं तुम्ही स्वतःला किती पॉइंट देणार आहे बघूया. सौरभ 8. अरे एक्सपर्ट दिसते. प्रशांत 6. ओके ठीक आहे. काजल 4. ओके ठीक आहे. गणेश 8 sir. अरे वा 8. दिव्य 3 sir. 3 ना Yes. पकडली जाते सर खोटं बोलल्यानंतर. Yes sir. अरे वा. ही कोणाची खोटं बोलते आणि किती वेळा पकडली जाते आपल्या कोणाची खोटं बोलते? सर नाही जास्ती खोटं बोल, पण जेव्हा बोलले जाते तेव्हा पकडले. घरी बोलते का, आईशी बोलते, वडिलांची घरच्याशी बोलते का? नाही आई वडिलांची नाही, मैत्रिणींची वगैरे कधीतरी. ओके ओके मग ठीक आहे ना. आई वडिलांशी खोटं बोलताना पकडलं जातातच लोक बरेच वेळा, आणि जरी पकडले गेले नसते तरी आई वडिलांना माहिती असतं खोटं बोलतात ते. त्याच्यामुळे आई वडिलांचं इकडे ते धरू नका, बाहेरच हे करा. कारण का आई वडील बरेच वेळा जाऊन दे म्हणतात, निग्लेक्ट करून टाकतात गोष्टी. त्यांना माहिती असतं खोटं बोलतोय पण जाऊन दे म्हणतात, निग्लेक्ट करून टाकतात. त्यामुळे आई वडिलांचं बाहेरचा असेल त्या हिशोबाने 3 तुझं 3च पकडू ना मी. ओके प्रदीप 7. अरे वा. एक तुम्हाला सांगू का, म्हणजे 3, 4, 7, 8 हे फक्त नंबर्स आहेत, पण तुम्ही जेव्हा खोटं बोलतात आणि पकडले जातात त्याच्या मागचं कारण काय असू शकतं पकडलं जाण्याचं, तुम्हाला काय वाटतं? आता बोलताना कॉन्फिडन्स नसतो सर, त्यामुळे. पण कसं कळतं समोरच्याला? सगळ्यात कमी कोणी सांगितलं दिव्य होती, काजल, तुम्ही उत्तर द्या. 3 मुली कशामुळे पकडली जातेस तू? फेशियल एक्सप्रेशन. ओके हा सर, फेशियल एक्सप्रेशन्स, बोलण्याची स्टाईल, किंवा त्यांना अगोदर माहितच असतं. अच्छा, माहिती असलेली गोष्ट खोटं बोलताना पकडलं जाणारच ना. माहिती नसलेली गोष्ट सांगताना वेगळी गोष्ट पडते. ओके ग्रेट. काजल ज्या गोष्टीबद्दल खोटं बोलतो, आपल्याला माहित असं बोलतो का आपण खोटं बोलायला लागलो, मग थोडंफार अडखळतो आपण बोलताना. एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मला ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे नाही सांगायचं की खोटं बोलणं खूप चांगलं असतं. एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की काही गोष्टी आपण चुकीचे पण करतो ना लाईफमध्ये, त्याच्यापासून पण शिकण्यासारखं बरंच काय असतं. खोटं बोलण्याचं जेव्हा आपण पकडलो जातो त्याच्या मागचं कारण असतं, एक तर आय कॉन्टॅक्ट ठेवू नाही शकत आपण, आपला आय कॉन्टॅक्ट कॉन्स्टंट नाही राहत. परत आपण जसं काजलने सांगितलं, आपण थोडस अडखळत बोलतो. हीच गोष्ट आपल्या बरोबर घडते स्टेजवरती असताना, आणि जरी खरंच बोलत असो तरी समोरचा कन्व्हिन्स होईल का ह्याचा शांत डोक्याने विचार करा. समोरचा कन्व्हिन्स होऊ शकतो नाही. त्यासाठी काय करायचं? कॉन्फिडन्स, आपल्यामधलाच कॉन्फिडन्स जो आहे तो वापरायचा कसा, त्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते ऍटिट्यूड. एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आपलं आयुष्य जे आहे ना त्याच्यामध्ये मी टॅगलाईन नेहमी लक्षात ठेवायला सांगतो सगळ्यांना. ऍटिट्यूड इज नथिंग बट अ प्राइस टॅग. इट शोज युअर व्हॅल्यू. तुमची व्हॅल्यू सांगतं ते. तुमचा ऍटिट्यूड नसेल चांगला म्हणजे काय आणि वाईट म्हणजे काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. की ऍटिट्यूड मध्ये कोणालाही दुसऱ्याला नुकसान न देता आपल्या स्वतःच सेल्फ रिस्पेक्ट. किती लोक
किती लोकांना स्वतःचा सेल्फ रिस्पेक्ट आहे? मला आहे सर. कसं काय सांग बरं. मला इग्नोर केल्यासारखं वाटतं, त्यांच्याकडे मी जास्त लक्ष देत नाही. त्याला म्हणजे नाही म्हणत रे. ओके, कोण तुला इग्नोर करत असेल तर तू त्याच्याकडे तू पण त्यांना इग्नोर करायला सुरुवात करतो, राईट? हो सर. प्रॉब्लेम काय माहिती का, ह्याला सेल्फ रिस्पेक्ट नाही म्हणत. एकदम सिंपल ह्याच्यामध्ये टर्म मध्ये सांगतो. सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणजे स्वतःला कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये नेऊन ठेवणं. कम्फर्टेबल म्हणजे एकदम सोफा विफा नाही म्हणत मी, त्याला कम्फर्ट झोन म्हणतात. कम्फर्टेबल पोझिशन म्हणजे जिकडे आपण व्यवस्थित राहू हे करू शकतो. म्हणजे आपली कुठलीही ऍक्टिव्हिटी, एक साधं एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही कुठेही गेले आणि बसायला खुर्ची असेल समजा, तर आपण काय करतो, बसतो की नाही खुर्ची वरती? का नाही? खुर्ची नाही, मला उभं राहायचंय. किती वेळ उभं राहणार आहे तुम्ही? हा, ही वेगळी गोष्ट. तुम्ही खुर्चीवरती बसले असाल आणि कोण वयस्कर व्यक्ती आलं त्यांना आपण खुर्ची देतो, दॅट इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. पण आपण जेव्हा बसतो खुर्चीवरती, दॅट इज रिस्पेक्ट फॉर आवर ओन सेल्फ. दॅट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय. तसं सेल्फ रिस्पेक्ट बरेच गोष्टींमध्ये असतं. आता जसं प्रतीकने सांगितलं की समोरचा एखादा इग्नोर करतोय, तर मी पण इग्नोर करणार त्या व्यक्तीला. हा सेल्फ रिस्पेक्ट एका अर्थाने एका लिमिट पर्यंत इट्स ओके. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सेल्फ रिस्पेक्ट तेव्हा असतो की तो इग्नोर का करतोय त्याचं कारण तू शोधून काढणं महत्वाचं आहे. यू शुड नो वाय दे आर इग्नोरिंग यू. अँड इफ यू फील की दॅट reason is not justified, then yes. After that, if you ignore those person, that is not ego. That is the stand which you need to take. तू ते स्टँड घेतलाच पाहिजे. कारण पहिला तुला हे कळायला पाहिजे ते इग्नोर का करतात. मे बी त्यांना असं वाटत असेल तुझ्यामध्ये ऍटिट्यूड असते, चुकीचा ऍटिट्यूड आहे. त्यांना असं वाटत असेल तू इगोइस्टिक आहे. मे बी दॅट इज अ पॉसिबिलिटी. सो यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट. कारण लोकांना असं जज नाही करायचं. एक साधं एक्झाम्पल म्हणजे मी इकडे, आता तुम्ही समोर आहात, मी तुमच्या समोर उभा आहे, मी इकडे असा जमिनीवरती 9चा आकडा काढला, तुम्हाला काय दिसणार आहे? 6 दिसणार आहे तुम्हाला. आता 9 आणि 6 आकडा आपल्याला माहितीये, ते वेगळी गोष्ट. पण नॉर्मल ह्याच्यामध्ये तुमच्या व्ह्यू पॉइंट वेगळा असतो, माझा व्ह्यू पॉइंट वेगळा असतो. सो वी नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज युअर व्ह्यू पॉइंट. मी इकडे 9 काढताना मला समजा तुम्हाला 6 दाखवायचा असेल तर मी 9च काढला पाहिजे. पण मला समजा तुम्हाला 9 दाखवायचा असेल तर मला काय काढायला पाहिजे? 6 काढायला पाहिजे. तेव्हाच तिकडे 9 दिसणार आहे. हे मला स्वतःला समजलं पाहिजे. आता ट्राय टू अंडरस्टँड. हे कम्युनिकेशन स्किल्स हा टोटली वेगळा टॉपिक आहे. पण हे कम्युनिकेशनचं बेसिक आहे की मला जे सांगायचं आहे ते समोरच्याला मला जसं सांगायचं तसंच समजलं पाहिजे, तर ते इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन असतं. नाही त्या कम्युनिकेशनला काही अर्थ नसतो. कम्युनिकेशन म्हणजे कधीही चुकून नसतं. आपला सांगायचं मी काम केलं, त्याला काय समजून दे, दॅट इज नॉट कम्युनिकेशन. दॅट इज नॉट ॲट ऑल कम्युनिकेशन. सो प्रतीक, की समोरच्याचा व्ह्यू पॉइंट काय तो समजून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर तो समजल्यानंतर येस, त्याच्यानंतर तू तो स्टँड घेतला ना, मला पण इग्नोर करायचं त्या लोकांना, डू इट. यू हॅव टू इग्नोर सच काइंड ऑफ पीपल. त्यांच्याकडे समजा असं पॉइंट असेल ना की त्यांचं काहीतरी परसेप्शन, तुझ्या बाबतीतलं परसेप्शन काहीतरी चुकीचं झालं असेल, इट्स युअर ड्युटी टू मेक देम अंडरस्टँड की तुम्ही माझं परसेप्शन चुकीचं बनवलं, मी चुकीचा मनुष्य नाहीये. आणि त्याच्यानंतर पण ते समजा नसेल, येस आय हॅव डन माय ड्युटी ऑफ एक्सप्लेनिंग यू. मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं, माझी साईड क्लिअर केली आहे, दॅट्स इट. त्याच्यानंतर येस व्हॉट एव्हर स्टँड यू कॅन टेक. नाव आता ह्या सगळ्या ह्याच्यामधनं ऍटिट्यूड आणि मोटिवेशनच्या बाबतीत आपण बोलतोय. ऍटिट्यूडचे पण 3 प्रकार आहेत. किती तुमच्यापैकी, आता मी हे सिरियसली विचारतो, तुमच्यापैकी किती लोक गॉसिप मध्ये इंटरेस्टेड असतात? गॉसिप माहिती आहे ना? गॉसिप माहिती आहे की नाही? असं आलं माहिती? ओके फाईन. किती लोक गॉसिप करतात तुमच्यापैकी? आम्ही इंडिव्हिज्युअली विचारू का? ठीक आहे, सर्व गॉसिप करतो रे. नाही मी सांगू नको नुसतं असं तर
जास्त आवडत नाही. करतो ना? करतो सर थोडं. हा, जास्त आपण करतो. ओके, ठीक आहे. प्रशांत? येस सर. ओके. काजल? नाही सर. नाही ना? ओके, गुड. गणेश? सर आवडत नाही पण कधी कधी करतो. ओके. आवडत नसताना पण करतो. ओके, फाईन. दीप्ती? नो सर. हो सर का नो सर? नो, नाही करत सर. अच्छा. मला ते कन्फ्युजन होतं कारण का मराठी आणि इंग्लिश जेव्हा होतं ना तेव्हा होत आणि नो आणि त्याच्यामध्ये ते पटकन समजत नाही. तर ओके, ठीक आहे. ग्रेट. मी नाही करत तू. ओके, ग्रेट. प्रतीक? करतो सर. मी खादा होतो की काय एकदम कॉन्फिडेंटली बोलतोय? नाही म्हणजे आवडतं जरा गप्पा मारा. हा, गप्पा मारायला कोणाला नाही आवडत. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जो पहिला प्रकार आहे मी सांगितलेला गॉसिप करणं, तसाच दुसरा प्रकार काय माहितीये की जेव्हा कोणाला भेटतो आपण, जेव्हा कुठल्या ग्रुपमध्ये असतो, वी डिस्कस अबाउट द हॅपनिंग्स अराउंड. हॅपनिंग्स अराउंड म्हणजे लेटेस्ट न्यूज असेल, करंट न्यूज असेल, कुठे गावात काय चालू आहे, पुण्यामध्ये काय चालू आहे, मुंबईला काय चालू आहे, अमेरिकेला काय चालू आहे, हे डिस्कशन. हे कोण कोण करतं? सौरभ करतो? हा, येस सर. ओके. प्रशांत? ओके, ग्रेट. काजल? हा, येस सर. ओके. गणेश? येस सर. येस. दीप्ती? येस सर. प्रतीक? हो सर. ओके, ग्रेट. त्याच्या या दोन्ही याच्यामध्ये तसं काय टाळलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, आपण ते नंतर डिस्कस करूया. तर इट्स ओके, तुम्ही करता. आता शेवटचा तिसरा जो प्रकार आहे ना तो म्हणजे डिस्कशन अबाउट आयडियाज. डिस्कसिंग अबाउट आयडियाज म्हणजे काय? नवीन कुठलं इनोव्हेशन किंवा कुठल्या क्रिएटिव्हिटीच्या बाबतीत बोलणं. आयडियाज म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या की कुठल्या तरी क्रिएटिव्हिटीच्या बाबतीत बोलणं किंवा नवीन काहीतरी आयडिया आली डोक्यामध्ये त्याच्या बाबतीत बोलणं. असं कोण कोण करतो? सौरभ करतो? जास्त नाही कधी तर हा, कधीतरी. ओके, हा, आलं लक्षात. प्रशांत? माझ्यापेक्षा म्हणजे दुसऱ्याकडून आयडिया जाणून घेण्याचा. अच्छा, दुसऱ्याची आयडिया आहे. ठीक आहे. काजल? हा सर, लगेच. हा, हा सर, लगेच करतो. म्हणजे एखादी नवीन आयडिया सुचली तर लगेच लोकांना शेअर करतो. ओके. पण असं किती वेळा करतो? म्हणजे जास्त वेळा होतं का असं कधीतरी होतं? जेवढ्या आयडिया येते तेवढ्या वेळ. अच्छा, असे किती आयडिया आले तुला? म्हणजे आलं लक्षात मला. ग्रेट. गणेश? सर खूप कमी वेळा असं होतं. खूप कमी वेळा. ओके. दीप्ती? सर खूप कमी वेळा. खूप कमी वेळा. ओके. प्रतीक? सर माझ्याकडे दुसऱ्याने एक्सप्लेन करणं माझा आवडता विषय गॉसिप. अच्छा, गॉसिपचं तुझी आयडिया म्हणजे गॉसिपच्या बाबतीत आयडिया असतात तुझीकडे. म्हणजे एखादी आयडिया आहे ते जर का मला समोरच्याला एक्सप्लेन करायचं त्यावेळी मी जास्त एफर्ट घेतो आणि आवडतं मला त्याबद्दल जास्त बोलायला. माझं जे काय असं मला वाटतं. ग्रेट, ग्रेट. आणि आयडियाच्या बाबतीत तुम्हाला सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, आयडियाच्या बाबतीत डिस्कस करायला मला आयडिया आलेली असेल ना की पहिला कधी सांगतो अशी झाली असेल. गॉसिप पेक्षा जास्ती ती जास्ती की आपण आयडिया डिस्कस करूया लोकांची आपली. ट्राय टू अंडरस्टँड. लाईफ मध्ये जर प्रोग्रेस करायचा असेल आणि राईट ऍटिट्यूड सेट करायचा असेल ना, तुम्हाला हे बघितलं पाहिजे की तुम्ही 60% तुमचे जे डिस्कशन असतं ना ते पॉसिबल लगेच होईल असं नाही सांगत मी, पण त्याच्यासाठी प्रयत्न करावा लागतात. 60% तुमचे डिस्कशन मध्ये आयडियाज डिस्कस झाले पाहिजे. म्हणजे कुठलेही असू शकतात, तुमची आयडिया असू शकतात किंवा तुमच्या मित्राची आयडिया असू शकतात जे ऐकतात ते तुम्ही कसंही. द डिस्कशन हॅज टू बी अबाउट आयडियाज. 60%. 30% should be about काय वाटतं दोन उरलेले कुठलं असेल? गॉसिप का करंट अफेअर्स? करंट अफेअर्स. करंट अफेअर्स, एक्झॅक्टली. 30% करंट अफेअर का असलं पाहिजे? कारण यू हॅव टू कीप युअरसेल्फ अपडेटेड.
आजूबाजूला काय चालू आहे याच्या बाबतीत माहिती पाहिजे. त्यामुळे ते 30%. आणि 10% गॉसिपसाठी ठेवा. गॉसिप 100% काढू नका त्यामधनं. गॉसिपसाठी 10% ठेवण्याच्या मागचं कारण काय असतं माहिती का? बरेच वेळा गॉसिप हे आपलं स्ट्रेस रिलीफ करण्याचं पण साधन म्हणतं बरेच वेळा, पण ते कायमचं साधन करू नका. गॉसिप जेवढं टाळता येईल तेवढं टाळा, जेवढं टाळता येईल तेवढं टाळा. कारण का प्रत्येक वेळेस गॉसिप करायला तुम्हाला कोण भेटेलच असं सांगता नाही. त्याच्यामुळे आता तुम्हाला मित्रमैत्रिणीमध्ये असतात, तुम्ही एकदा तुमचं प्रोफेशनल लाईफ चालू झालं, यू नेव्हर नो की whether you can speak with your friends or not. गॉसिप हे मिनिमम वरती ठेवा. आता त्यांनी राईट ऍटिट्यूड कसा काय सेट होतो माहिती का? तुमचं लाईफ फोकस व्हायला सुरुवात होतं. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी ऍटिट्यूड अँड मोटिवेशनला चालना देणारी असते ती म्हणजे स्वतःला समजून घेणं. सो द फर्स्ट थिंग व्हॉट आस्क्ड यू टू डू वॉज फाइंड आउट युअर वीकनेसेस. सेकंड थिंग इज फाइंड आउट युअर स्ट्रेंथ. ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्सच्या बाबतीत आपण पुढच्या सेशनला कधी डिस्कस करूया. पण स्ट्रेंथ हे करताना, स्टडी करताना खूप त्रास होतो. जसं विकनेसला त्रास होतो ना, आपण आपले विकनेस मान्य करायला तयार नसतो लवकर, तसं स्ट्रेंथ समजायला पण तयार नसतो आपण. आता मी पटकन प्रत्येकाला विचारतो स्ट्रेंथ काय काय, एक एक तरी सांगा आणि मी प्रत्येक प्रश्न चालू करतो. प्रत्येक स्ट्रेंथ सांग. अचानक विचारल्यानंतर सर विचार करावा लागतो. काय 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 म्हणलं? अचानक विचारल्यानंतर असं विचार करावा लागतो सर काय सांगायचं. पण एक स्ट्रेंथ तर माहिती पाहिजे ना. स्ट्रेंथ म्हणजे पॉझिटिव्ह जास्त राहू शकतो. पॉझिटिव्ह राहू शकते स्ट्रेंथ. ग्रेट ग्रेट. सॉरी काय विल पॉवर. काय? विल पॉवर. विल पॉवर ही स्ट्रेंथ आहे. ग्रेट. गणेश? Honesty, sir. ऑनेस्टी ही स्ट्रेंथ, ही सगळ्यांची स्ट्रेंथ असली पाहिजे ऍक्च्युली. पण फाईन, ग्रेट. दिव्या? सर स्टॅमिना टू वर्क. ओके, ग्रेट. प्रशांत? Strong determination, sir. स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन. ग्रेट. सौरभ? लॉयल. लॉयल. ते स्ट्रेंथ असलीच पाहिजे प्रत्येकाची. पण येस, ग्रेट. आता फक्त मला एकच हे करायचं की तुम्ही जसं मी 10 तुम्हाला विकनेसेस सांगितल्या, मी सिरियसली सांगतो, आज आहे वेडनेसडे, बाय सॅटर्डे इव्हनिंग मला तुमच्या प्रत्येकाकडनं 10 स्ट्रेंथ आणि 10 विकनेसेस आलेले पाहिजे. स्ट्रेंथ तुमचे कमी आले तरी मी समजू शकतो, पण विकनेसेस कमी नाही आले पाहिजे. आपल्याला विकनेसवरती काम करायचं. आणि बरेच वेळा एक गोष्ट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की बरेच वेळा तुम्हाला जाणवेल काही वेळेस स्ट्रेंथ जे असतात ना ते आपले विकनेसेस बनतात काही सिच्युएशन्स मध्ये, आणि विकनेसेस जे असतात ते आपले स्ट्रेंथ बनतात काही सिच्युएशन मध्ये. सिच्युएशन अनालाइज कसं करायचं हे मी एका दुसऱ्या सेशन मध्ये समजूया तुम्हाला. पण आता ऍटिट्यूड सेट करण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे की यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दॅट पॅटर्न. तर त्याची सुरुवात जी करायची आहे ना, मी जेव्हा आपलं सेशन चालू झालेलं होतं तेव्हा तुम्हाला एक प्रश्न विचारला ना, गुड पेक्षा चांगला शब्द काय होता? आपल्याला कुठला शब्द सापडला? नाही, एक शब्द सापडलेला होता, ऑसम. ऑसम हा शब्द सापडलेला होता. तर आता सुरुवात कशी करायची तुम्हाला सांगतो. दिवसाची सुरुवात जी असते ना, जेव्हा दिवस चालू होतो, तुमचा राईट ऍटिट्यूड सेट करण्यासाठी तुम्हाला पहिला एक सिंपल गोष्ट सांगतो. पहिली गोष्ट करायला सुरुवात करा ती म्हणजे स्वतःला त्या मोडवरती आणायचं. ते कसं आणायचं? सकाळी उठल्यानंतर फर्स्ट थिंग व्हॉट वी शुड से टू अवरसेल्फ. म्हणजे दुसऱ्यांना आपण जेव्हा भेटतो तेव्हा गुड मॉर्निंग म्हणतो, तेव्हा त्यांना ऑसम मॉर्निंग म्हटलं तरी काही हरकत नाही म्हटल्यापेक्षा ते मस्तच आहे खरं. ऑसम मॉर्निंग बोला, ऑसम आफ्टरनून बोला. पण ते सवय लागेच तर प्रॉब्लेम काय होतो, मुलांना सवय लागायच्या अगोदर कसं होतं, ऑसम वापरायचा शब्द. पण बरेच वेळा मी पाहिलं मुलं मग असे करतात, ऑसम गुड मॉर्निंग सर. आता ऑसम वापरल्यानंतर गुड वापरायची गरज नाहीये तुम्हाला, गुड काढून टाका त्यामध्ये. पण ती सवय होण्याच्या अगोदर स्वतःला कौतुक केलेलं आवडतं स्वतःचं. किती लोक कौतुक करतात स्वतःचं?
दीपाली आपलं सॉरी दीपज्योती, तू कौतुक केलं कधी स्वतःच? येस सर. करते ना? आवडतं? येस सर. ते दररोज सकाळी करायचं. गणेश, कौतुक केलं कधी स्वतःच? Yes, sir. Yes. सगळ्यांनीच केलेलं असतं, सगळ्यांना कौतुक केलेलं आवडतं, पण त्याला एक पॅटर्न आहे. ज्या पॅटर्ननी आपलं राईट फ्रेम ऑफ माइंड सेट होतं आणि हे सायंटिफिकली प्रूव्हन पॅटर्न. सकाळी जेव्हा उठतात तुम्ही, पहिली गोष्ट जमिनीवरती पाय ठेवायचे आहेत ना, म्हणजे एक साधा एक्झाम्पल, बेड असेल तर जमिनीवरती पाय किंवा खालती गादी घालून झोपत असाल तुम्ही, किंवा मांडी घालून उठलो आपण, मांडी घालून फक्त बसायचं. डोळे उघडायच्या अगोदर आपला चेहरा डोळ्यासमोर आणायचा. आपण आपला स्वतःचा चेहरा डोळ्यासमोर आणू शकतो का? कारण इमॅजिनेशन मध्ये जी पॉवर आहे ना ती कशामध्येही नाहीये. आपण इमॅजिनेशन मध्ये एका झटक्यामध्ये चंद्रावरती जाऊन बसू शकतो, हे माहिती आहे तुम्हाला? येस सर. इमॅजिनेशनची पॉवर आहे आपली. इमॅजिन करताना आपण स्वतःला जेवढं चांगल्या रूपामध्ये इमॅजिन करता येईल ना तेवढ्या चांगल्या रूपामध्ये इमॅजिन करायचं आणि एकच शब्द म्हणाला, येस यू आर ऑसम. मी लिहून देतो, हे तुम्ही समजा महिनाभर केलं ना, त्याच्यानंतर तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल फक्त बघा काय झालेला असेल. यू हॅव टू डू दॅट. पण अनफॉर्च्युनेटली काय म्हणजे फक्त स्वतः पुरता आपण जेव्हा करतो ना, त्यात थोडासा प्रॉब्लेम असतो, की फक्त स्वतः पुरतं करतो तेव्हा थोडंसं आपण स्वार्थी म्हणायला सुरुवात होतो, निगेटिव्हिटी पण त्याच्याबरोबर यायला लागते. त्याच्यामुळे कोणी मैत्रिणी असो, मित्र असो, कोणी असो, तुम्ही जेव्हा भेटतात एकमेकांना, त्यांना सुरुवातीला थोडंसं ऑड वाटेल. जसं येस आय एम ऑसम जेव्हा जसं म्हणतात ना तुम्ही, तसं त्या व्यक्तीला पण म्हणायचं, त्या व्यक्तीचं पण कौतुक करायचं, यू आर ऑसम. विनाकारण नाही, काहीतरी एक कारण शोधून काढायचं, छोटस का विनाकारण शोधून काढायचं. आणि दिवसात तर स्वतःला 10 वेळा ऑसम म्हणत असतील तर दुसऱ्याला कमीत कमी एकदा तरी बोला ऑसम. बिकॉज वेन यू गिव्ह इट टू अदर्स you will get back to you. That awesomeness will come within you. To set the right kind of attitude, you need to start practicing it. Without practice कुठलीही गोष्ट होणार नाही. ऍटिट्यूड आपल्याला माहिती आहे, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आपण बोलतो, पण किती वेळा पॉझिटिव्ह राहू शकतो आपण? इट्स नॉट पॉसिबल एव्हरी टाइम. सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. उद्यापासून पॉसिबल आहे सगळ्यांना, हे करू शकतात. एका व्यक्तीला तुम्हाला ऑफर म्हणायचा आणि दिवसातनं 5 वेळा म्हणा, 10 वेळा म्हणा, स्वतःला फक्त चांगल्या ह्याच्यामध्ये इमॅजिन करायचं आणि ऑसम म्हणायचं. आता त्याचा फायदा कसा होणार आहे ते तुम्हाला मी नंतर सांगेन, कारण त्याचा कॉन्फिडन्स बिल्डिंगला कसा फायदा होतो, स्टेज फिअर घालवण्यामध्ये कसा फायदा होतो ते मी. आणि हे सायकोलॉजिकल आहे, टोटल सायकोलॉजी, आणि इट्स सायंटिफिकली प्रूव्हन ऑल्सो. मी करायचो ती गोष्ट. मी अजूनही ती ट्रेनिंगच्या ह्याच्यामध्ये, माझे मोठे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग असतात ना, मोठे हॉल असतात, मला तिकडे गेल्यानंतर अचानक कळतं मोठा हॉल आहे आणि 100-150 लोक समोर बसलेले. मी जेव्हा एंटर करतो ना, त्या एंटर करायच्या अगोदर मला एक सवय, म्हणजे मी दरवाज्यात असा हॉलमध्ये लोक असे वाकून बघतो, किती लोक बसले, सगळ्यांकडे बघतो आणि 2 मिनिटासाठी परत बाहेर येतो. आणि बाहेर आल्यानंतर मी फक्त इमॅजिन डोळ्याच्या समोर फ्रेम काढतो, तेच पिक्चर आणतो, आतमध्ये सगळे बसलेले, ते पिक्चर मध्ये सगळे आपल्या एकमेकाशी गप्पा मारत असतात, काहीतरी त्यांचा टाइमपास चालू असतो. मी फक्त एकच इमॅजिनेशन हे करतो की मला हे बघायचंय की सगळे एकटक माझ्याकडे बघतात आणि त्या ऍक्च्युअली एन्जॉयिंग व्हॉट आय एम टीचिंग देम. आणि ते जेव्हा मी इमॅजिन करतो ना, ट्रस्ट मी, माझं परफॉर्मन्स असं होतं तिकडे समोर जाऊन. ते इमॅजिन करणं खूप महत्वाचं असतं. So similarly, how to use it, I'll tell you step by step. Right now, the first activity is you start speaking to yourself. स्वतःला awesome म्हणा. Awesome हा शब्द विसरू नका. So what you need to say, and right now, I'm going to ask everyone to unmute one by one. आणि त्याच्यामध्ये एक वाक्य बोलायचं. I am awesome. एक एक करून बोलायचं. स्वरूप कसं स्टार्ट करूया पटपट. I am awesome. Awesome. जो एक स्वरूप एवढं फक्त लक्षात ठेव, आय एम ऑसम हे बोलताना शेताचे माणसं पळत जरी आले ना तरी चालेल, एकदम जोश मध्ये बोलायचं ते. I am awesome. ग्रेट. प्रशांत.
प्रशांत मला ऐकूच ना बोला करो. आय एम ऑसम सर. हा सर कशाला लावतो रे पुढे? आय एम ऑसम फक्त स्वतःला बोलायचं. माझं नाव कशाला मला कशाला मध्ये घेतो? आय एम ऑसम फक्त एवढंच बोलायचं. ग्रेट. काजल. आय एम ऑसम. ग्रेट. दीपजली. आय एम ऑसम. ओके ग्रेट. प्रतीक. आय एम ऑसम. अरे जोरात बोलायचं रे. आय एम ऑसम. ओके. I am awesome. So he has left hand. No, he's there. He's there. I am Okay. awesome. ग्रेट. आता एकदम सिंपल सांगतो तुम्हाला मी. हे ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती दररोज तुम्ही मनातल्या मनात करा. जोरात बोलू नका. नंतर लोक म्हणतील वेळ झाले बाहेर बोलत जाऊन आय एम ऑसम ते तसं करू नका. स्वतःच्या मनामध्ये बोला. पण आतमध्ये बोलत असताना ना, स्वतःशी बोलत असताना ती फिलिंग आली पाहिजे की मी एकदम ओढून बोलतोय किंवा ओढून बोलते आतमध्ये. ती जे म्हणतात ना जोश ज्यांनी आला पाहिजे तो आतमध्ये डेव्हलप झाला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली कसं आपण ऑनलाईन कॉल घेतोय त्याच्यामुळे मी जास्ती तो जोश तसा आणू नाही शकत. क्लासरूम किंवा आपण ह्याच्यामध्ये जेव्हा असतो तेव्हा मी ओढायलाच लागतो सगळ्यांना जवळजवळ. पण इकडे इट्स ओके फाईन. मनातल्या मनात एकदम जोरात बोला. कारण की हे ऍक्च्युली ऍटिट्यूडला स्पार्क करणारी गोष्ट असते. एक स्पार्क पाहिजे असतो आपल्या ऍटिट्यूडला. एकदा स्पार्क मिळाला ना आपल्याला तर वी कॅन अचीव्ह एनिथिंग विच वी वॉन्ट. व्हॉट एव्हर वी वॉन्ट इन फॅक्ट. हे झाल्यानंतर आता तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट दुसऱ्याला ऑसम म्हणायचं आहे. म्हणजे साधं एक्झाम्पल म्हणजे कोणतरी मित्र भेटला तुम्हाला. मित्र भेटला काहीतरी एक आज शर्ट चांगला घातलेला आहे त्याने. एकदम ऑसम दिसतोय सर तो आज. हे मनापासून बोलता आलं पाहिजे. एक कारण छोटस का होईना कारण शोधायचं. म्हणजे काहीच कारण मिळत नसेल. बऱ्याच वेळा आपल्या मित्रांमध्ये काही कारण मिळत नाही आपल्याला असं कौतुक करण्यासारखं. शोधून काढायचं त्यामध्ये कारण. आणि तू एकदम ऑसम आहेस रे छापाच ना मला. तसं केलं तरी चालेल पण ऑसम हे बोललं गेलं पाहिजे. यू हॅव टू डू इट. काहीतरी प्रॅक्टिस करणं खूप महत्वाचं आहे. का सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय माहिती का? आपण आपल्या मनातनं दुसऱ्यांना ऑसम जेव्हा म्हणतो आणि स्वतःला ऑसम जेव्हा म्हणतो आपल्याला कुठेही जाणीव होणं खूप महत्वाचं आहे. फक्त स्वतःला बोलत राहिलं तर आपल्यामध्ये इगो डेव्हलप व्हायला सुरुवात आहे. ऍटिट्यूड नाही. तर जर उद्या असं होतं की दुसऱ्यांना बोलताना लाज वाटत तर स्वतःला बोलायला पण लाज आणू. मी स्पष्ट बोल. मग ऍटिट्यूड डेव्हलप नाही होणार तुमचा. कारण का स्वतःलाच बोलत राहिले ना तर तो इगो डेव्हलप होईल. सो डोंट डू दॅट. स्वतःला 5 वेळा म्हणा, 10 वेळा म्हणा, 1 वेळा म्हणा, काही बोला. दुसऱ्यांना एकदा तरी बोला दिवसात. आणि दिवसात टार्गेट ठेवायचं. एका व्यक्तीचं कौतुक करता आलं पाहिजे मला. इफ यू डू दॅट युअर ऑटोमॅटिक युअर ऍटिट्यूड स्टार्ट्स डेव्हलपिंग. And when you do it for yourself, the confidence level within you, you will feel that it's actually working out. कारण का समोरचे माणूस तुम्हाला बघितल्यानंतर पहिला त्यांच्यावर चेहऱ्यावरती स्माईल असणार आहे. आणि दुसऱ्यांना पण तुम्ही कौतुक करता ना दुसऱ्यांचं. त्यामुळे पहिल्या चेहऱ्यावरती स्माईल समोरच्या माणसावरती चेहऱ्यावरती स्माईल दिसलं ऑटोमॅटिक तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स डेव्हलप व्हायला सुरुवात. हाऊ टू डू इट त्याचं अजून पुढे कसं वाढवायचं ही गोष्ट एक्सरसाइज कशी पुढे न्यायची. येस वी विल बी किपिंग अ ट्रॅक ऑन दॅट. ऍज ऑफ नाव तुमच्या लक्षात तुम्हाला काय काय करायचंय. तुम्हाला काय पाठवणार शनिवारपर्यंत. स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस किती मी आता विचारलं किती पाठवायचे. मिनिमम 10. मिनिमम 10 काय विकनेसेस. स्ट्रेंथ कमी असतील तरी चालतील मला पण विकनेसेस कमी चालणार नाहीये. विकनेसेस कमी. ओके आता मी 10 म्हणतोय किंवा त्यापेक्षा कमी झाले तरी असं करू नका की पाठवायचेच नाही. मग 10 नाही झाले माझी कम्प्लीट म्हणून पाठवा तुम्ही. पण प्रयत्न करा की मिनिमम 10 तरी झाले पाहिजे. इज इट ओके. कारण मी काय त्याच्यावरती तुमचं व्हॅल्युएशन ठरवणार नाहीये. इट्स जस्ट बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन इट. ऍज सिम्पल एज दॅट. सो हाऊ टू डू स्वॉट अनालिसिस.
maybe next session or after that we'll plan it out how to do SWOT analysis. I'll tell you. SWOT analysis चं फक्त एक ब्रीफ तुम्हाला शेवटचं सांगतो की स्ट्रेंथ जेवढे तेवढे तुमचे ऑपॉर्च्युनिटीज वाढणार आहेत लाईफमध्ये आणि विकनेस जेवढे तेवढे तुमच्या लाईफमध्ये थ्रेट्स वाढणार आहेत, म्हणजे धोके वाढणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला काम कशावरती करायचं आहे, स्ट्रेंथ वाढवण्यावरती काम करायचं आहे आणि विकनेसेस कमी करण्यावरती काम करायचं आहे. एक लाईफमध्ये एक स्टेज येईल, त्या स्टेजमध्ये तुम्हाला विकनेस आणि स्ट्रेंथ दोन्ही कुठे कसे वापरायचे ते तुम्हाला समजायला लागेल. दॅट टाइम यू कॅन प्ले अराउंड विथ इट, बट राईट नाव यू नीड टू अंडरस्टँड की आपल्याला कुठे कुठे काय काय प्रॉब्लेम्स येतील विकनेस असल्यामुळे आणि कुठे ऑपॉर्च्युनिटीज येतील आपले स्ट्रेंथ वाढवल्यामुळे. तर ही जी गोष्ट आहे ह्याच्यावरती जास्त फोकस करा. कम्युनिकेशन स्किल्सचे आपण सेशन ठेवूया, कम्युनिकेशन स्किल्स आपण. त्याच्या अगोदर मी फक्त तुम्हाला एक सांगतो, कम्युनिकेशन स्किल मध्ये एक छोटस मला ऍड करत आणि मी आत्ताच सेशन आपलं ऑलरेडी जवळजवळ 20 मिनिटं पुढे प्रॉब्लेम होते, पण सर चालेल ना, एक 5 मिनिटं घेतलं चालेल चालेल सर, चालेल चालेल. नाही का, ऑलरेडी 8:20 झालेत मला वाटतं, पण आपण तसं मला वाटते 7:45 नंतर झालेलं होतं आपलं टोटल, पण ठीक आहे, मी फक्त एक 5 मिनिटं घेतो. When we talk about communication मध्ये लँग्वेज हा पार्ट खूप छोटा असतो. बाकीचे बरेच गोष्टी आहेत, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोश्चर, आय कॉन्टॅक्ट, द वे वी स्पीक म्हणजे व्हॉल्यूम, व्हॉइस मॉड्युलेशन, हे सगळे गोष्टी आहेत. हे गोष्टी मी तुम्हाला नंतर मी एखादं कम्युनिकेशन स्किल्स वरती सेशन प्लॅन करून तुम्हाला त्याच्या बाबतीत डिटेल्स देईलच. पण त्याच्या अगोदर एक बेसिक गोष्ट आहे ज्याच्यामुळे आपली बॉडी लँग्वेज चुकीची असल्यामुळे आपल्या ब्रेनला सिग्नल चुकीचे जातात आणि आपला ऍटिट्यूड त्याच्यामुळे चेंज होतो, कॉन्फिडन्स लेवल डाऊन होतो. त्या गोष्टीसाठी एक छोटस पण खूप महत्वाची गोष्ट तुम्हाला आता सांगायची, आणि मी आता बघताना पण तुम्हाला मी व्हिडिओ ऑन केला, ते खूप चांगली गोष्ट होती ज्याच्यामुळे मला बरेच तुमचं बॉडी लँग्वेज पण समजलेली आहे. मी तुमची बॉडी लँग्वेज पण ऑब्झर्व करत होतो. ह्या ह्याच्यामध्ये एक सगळ्यात मोठी चूक मी ओळखली. आता मला कोणी अनम्यूट करून काही बोलायचं नाही. मी प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही न बोलता, कारण का तुम्ही म्यूट आहेत तुम्ही. प्रत्येक आणि गणेश फक्त जर पॉसिबल झालं तर व्हिडिओ ऑन करा तुमचा. तुम्ही बोलायचं नाहीये, तुम्ही फक्त ऍक्शन करायची. तुम्ही न बोलता हो कसं बोलतात सगळ्यांनी करायचं, एक एक करून. सौरभ, ओके, तुझं ते थोडस व्हिडिओ थोडस हे होतोय, पॉज होतोय. ठीक आहे प्रशांत तर पॉजच झालाय. ओके, काजल हो कसं म्हणतात? ओके, ज्योती, ओके, प्रतीक, ओके, गणेश, सॉरी गणेश व्हिडिओच नाही. ओके, प्रशांत परत एकदा ट्राय करूया. हो कसं म्हणतात? अरे बोलायचं नाहीये, म्युटच राहायचंय, तू फक्त हाव करायचे. हो कसं बोलणार असं? ओके, ठीक आहे. सौरभ, ओके, फाईन, ग्रेट. नाही कसं म्हणतात काजल? नाही. ओके, ग्रेट. दीपज्योती, ओके, प्रतीक, प्रशांत, सौरभ, ओके, फाईन. आता मी फक्त सगळ्यांना आता मी प्रश्न आहे विचार, फक्त मी एक्सप्रेशन करतो, ते येस आहे का नो आहे, हो आहे का नाही आहे, हे तुम्ही फक्त मला उत्तर द्यायचं. दीपज्योती, हे काय? हो, ओके. काजल, हो. ओके. प्रतीक, हे प्रतीक, हे काय? हो हो ना. हे काय?
हो. हो. हे पण हो आणि हे नाही ते ठीक आहे, मला त्याच्या बाबतीत प्रॉब्लेम नाही, त्याच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम नाही मला. प्रॉब्लेम कशामध्ये माहिती, ह्याच्यामध्ये दिस इज नॉट हो, हे हो नाहीये, हे मे बी आहे. आता अनफॉर्च्युनेटली काय प्रॉब्लेम काय माहितीये का, आपल्या बॉडीला ती सवय लागलेली हो असताना पण आपण असं करतो, कारण जेवलाच काय आणि खरं खर्च जेवलेला असेल ना आपण तरी पण आपण हो जेवलो, ही सवय लागलेली आहे आपल्याला. पण अनफॉर्च्युनेटली कसं आहे, आपल्या ही सवय जी आहे ना ती ब्रेनला समजत नाही. ब्रेनला डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अशी जाते की एखाद्या वेळेस मे बी, दॅट इज द सिग्नल व्हॉट वी आर सेंडिंग टू आवर ब्रेन. तसंच आता ही सवय कुठनं लागलेली आहे सांगतो मी. आपले स्वतःचे सवयी आहे. आता जुनी सवयी माझी सांगायची, मी तुमची मी बोलत नाही, मी माझी शेअर करतो सवय. माझी सवय अशी आहे की मला ही कधीपासून लागली, शाळेत असताना मी बॅक बेंचर्स तुमचे मी कोण आहेत, बॅक बेंचर्स माहिती आहे ना, मागे बसतात. अरे ग्रेट, मी पण होतो. अजून कोण आहे, अरे वा. आता बॅक बेंचर्सचा एक प्रॉब्लेम असतो, त्यांना असं वाटतं मागे बसले कोणाचं लक्ष नसतं, पण त्यांना फक्त एवढं सांगायचं की जेव्हा मी शिकवायला लागलो तेव्हा मला हे जाणवलं की पुढच्यांकडे खरं लक्ष नसतं, मागच्यांकडे जास्ती लक्ष असतं. आणि ते लहानपणी मला कळत नव्हतं. लहानपणी मागे बसून आपण अभ्यास करतो का ते लक्ष असतं आपलं, बरेच वेळा नसतंच. आणि मागच्यांनाच जास्ती प्रश्न विचारले जातात. आणि शाळेत मला, आणि प्रश्न म्हणजे असे प्रश्न विचारले जात नव्हते, पण असं बद्द बोल सवय असते शिक्षकांना विचारायचं, काय समजलं का, आपलं रिएक्शन हा हो हो हो, ह्याच्यावरनं आपल्याला ती सवय स्टार्ट झालेली आहे. आणि जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स लेवल तुमचा डेव्हलप करायचा असेल ना, ही सवय जी आहे ना ती थांबवायला लागेल. कमीत कमी जिकडे तुम्हाला गरज आहे तिकडे तरी थांबवायलाच पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला कुठल्याही प्रेझेंटेशनला जायचंय, आर यू रेडी म्हणून विचारला होता, येस सर. अनफॉर्च्युनेटली काय असतं, आपण असं करतो ना तर ब्रेनला काय जातं, भीती. पहिल्या ब्रेन मध्ये ट्रिगर होते भीती, जे आपण येस सर, बघा तुम्ही करून बघा, येस सर जे आपण करतो ना ऍक्टिव्हिटी, आता ती लगेच तुम्हाला इम्पॅक्ट त्याचा दिसणार नाही, कारण आपल्या ब्रेनला ती सवय बसलेली. कारण का ब्रेन आता आपणच कन्फ्युज करून ठेवलाय, असं हो असतं का असं हो असतं, त्याच्यामुळे आपला ब्रेन कन्फ्युज आहे आता. सो टू बिल्ड अप कॉन्फिडन्स राईट नाउ, स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ, प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. हो म्हणताना असंच करायचं. कळालं का? प्रतीक थोडासा त्रास होईल, खरं सांगतो थोडासा त्रास होईल, पण प्रयत्न करणं खूप महत्वाचं आहे. यू हॅव टू डू इट. आर यू रेडी टू डू इट? येस नो? येस सर. ऍक्च्युली लहानपणाची गोष्ट आठवते. आम्ही पुण्यामध्येच लहानपण गेलेले. आम्ही पेठेत राहायला होतो. तिकडे पेठेत नंदी बैल यायचा, हे ना, बघू 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 पाऊस पडेल का रे, माहितीये का नंदी बैल. असं केलं की मी समजून जायचं पाऊस काय पडणार नाही. ही ऍक्च्युली त्याच्यावर मला ती गोष्ट आठवते की आपण पण आपल्या मेंदूला तसंच करून ठेवलेलं. सिग्नल जो परफेक्ट सिग्नल जायला पाहिजे तो पाठवत नाही आपण. ही थोडीशी सिरियस गोष्ट आहे, पण आपण आता प्रयत्न करायला सुरुवात करू. आता तर कळालं ना, आता कॅन यू डू इट? येस म्हणा ना. आता येस म्हणून लावणार आहे. हा, अनफॉर्च्युनेटली गणेश हे होत नाहीये, पण सी ट्राय टू अंडरस्टँड. विल जस्ट रिकॅप व्हॉट एव्हर वी हॅव गॉन थ्रू. किती टाइप्स ऑफ मोटिवेशन असतात? हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? 3 टाइप्स. सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड आणि डिमोटिवेटेड. आणि टोटली डिमोटिवेटेड. आपल्याला कुठलं बनायचं नाहीये त्यापैकी.
तिसरा भाग आपल्याला कधीही म्हणायचा नाही. ओके ग्रेट. किती टाईपचे ऍटिट्यूड्स आहेत? परत तीन टाईपचे. कुठले कुठले होते ते? गॉसिप्स, आयडिया डिस्कशन, करंट अफेअर्स आणि हे त्यापैकी सगळ्यात जास्त आपल्याला काय करायचंय? आयडिया डिस्कशन. एक्झॅक्टली. आता मोटिवेशन हा कोणाच्या डोक्यामध्ये हा प्रश्न आहे की मोटिवेशन वर आपण सेशन घेतलंय, पण मोटिवेटेड कसं राहायचं फ्युचर मध्ये? एनीवन हॅज दॅट क्वेश्चन? येस सर. काय प्रश्न आहे? प्रश्न काय तो कम्प्लीट प्रश्न विचार मला. नाही क्लिअर आहे सर. अच्छा, प्रश्न विचारताना क्लिअर वाटतंय, पण मी आता तुम्हाला सांगतोय की मोटिवेशन काय असतं हेच मी एक थोडीशी जिस दिलेली, थोडस इनपुट दिलेले. मोटिवेशन कसं टिकवायचं ह्याचं काहीच मी सांगितलेलं नाही आता. डिड आय टेल यू दॅट? नो. मोटिवेशन टिकवणं हे तुमच्या हातात आहे, पण ते आपण पुढच्या सेशन मध्ये एक महत्वाचं ते मोटिवेशन कसं टिकवताना आपल्याला स्वतःला कशी त्याची सवय लावायची मोटिवेशनची. आणि मोटिवेशनचं तुमच्या एक लक्षात आलं, आपण एक स्टोरी मध्ये तुमच्या हे लक्षात आलं की मोटिवेशन नेहमीच पॉझिटिव्ह असतं का? नेहमी पॉझिटिव्ह गोष्टीने आपण मोटिवेटेड राहतो का? नेगेटिव्ह गोष्टीने पण मोटिवेट होऊ शकतो आपण, जर आपला ऍटिट्यूड करेक्ट असेल तर. So what you need to do is you need to focus on different situations differently. And as far as situations are concerned, they are never within our control. आपण त्या सिच्युएशन वरती कंट्रोल ठेवू नाही शकत, पण आपण कुठल्या गोष्टीवरती कंट्रोल ठेवू शकतो? आपल्या ऍटिट्यूड वरती. So most important part from this session, which will be continued till the next session as well, is you are going to start to work on yourself. Right or wrong? First thing we started is your strengths and weaknesses. We'll complete SWOT analysis and the goal setting च्या बाबतीत आपण बोलूया. कारण काही गोष्टी अशा आहेत ज्याला आपल्याला स्वतः मोटिवेशनसाठी काम करावं लागेल. आणि आता या सगळ्या सेशन मधनं मी जे सांगायचं होतं आतापर्यंत मी ते सगळं सांगितलेलं आहे. आता शेवटचा प्रश्न मला विचारायचा आहे. मी सारखा शेवटचा प्रश्न, मी खूप प्रश्न विचारतो, तुम्ही वैतागले मला माहिती आहे, पण प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही नाही दिले तर तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये कळणार नाही. त्यामुळे मी विचारतो तुमचे हॉबीज काय काय? हॉबीज आहेत का नाही, आणि असतील तर काय? पटपट सांगा फक्त. रीडिंग अँड ड्रॉइंग. रीडिंग आणि ड्रॉइंग हॉबी. ओके ग्रेट. प्रतीक? बाईक रायडिंग अँड कोडिंग. कोडिंग. ओके, रायडिंग आणि कोडिंग. ओके. गणेश? Reading and listening to music. Okay, fine. Kajal? Sketching and solving puzzles. Sketching and solving puzzles. Okay, great. Prashant? Listening music and playing cricket. Okay, great. Saurabh? आवाज क्लिअर नाही आलेला आहे. नो नो नो. ऍक्च्युअली नेटवर्क मध्ये काहीतरी इश्यू आहे, आवाज पण क्लिअर नाही आणि स्क्रीन पण हे होते. पण इट्स ओके. मला आता फक्त तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची, ती म्हणजे तुम्ही जे हॉबीज सांगितले, आय डोंट हॅव एनी इश्यूज विथ इट टिल द टाइम यू फील दॅट इट्स युअर हॉबीज. बट लेट मी टेल यू, हॉबीज आणि फेवरेट पास टाइम मध्ये डिफरन्स असतो. देयर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन हॉबीज अँड फेवरेट पास टाइम.
आता हॉबीजच्या बाबतीत आणि पास टाइमच्या बाबतीत एकदम सिम्पल. हे जेव्हा मला वेळ असतो, म्हणजे मला काहीच काम नाही, आता काय टाइमपास करू, त्यावेळेस मी जे करतो त्याला म्हणतात फेवरेट पास टाइम. आणि हॉबी म्हणजे काय माहिती का, ज्याच्यासाठी वेळ नसताना पण आवर्जून पॅशनेटली वेळ काढतो आणि ते करतो, त्याला म्हणतात हॉबीज. सो नीड टू अंडरस्टँड क्लिअर इट इज फॉर युअर डेव्हलपमेंट. त्यामुळे हॉबीज कुठलेही असून ते तुम्हाला समजा वाटत असेल तुम्ही पुस्तकं वाचत असेल, आय डोंट हॅव एनी इश्यूज ऑन इट. पुस्तकं वाचतात ते चांगली गोष्ट आहे, पण माझा प्रश्न हा नेहमी असणार आहे की पुस्तकं वाचतात ते शेवटचं पुस्तक कधी वाचलेलं. पुस्तक वाचणं कोणाची हॉबी होती? माझी सर. शेवटचं पुस्तक कधी वाचलेलं? सर काल वाचलं होतं किंवा आज पण वाचते. ओके, ग्रेट. अजून काय होतं? गाणी ऐकण्याचं तर ठीक आहे, ते कधी ऐकतातच. ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कधी केलेली शेवटी? सर संडेला जनरली मी काढते ड्रॉइंग. अच्छा, ग्रेट, नो इश्यूज. काजल स्केच करणं होतं ना? येस सर. ते शेवटचं कधी स्केच काढलेला? सर अबाउट 2 महिने झाले. 2 महिने झाले? हा सर. अच्छा, आणि दुसरं काय हॉबी म्हटलेली? सॉल्विंग पझल्स. ते कधी केलेलं? ते सर 2-3 दिवसातून टाइम भेटेल तसं करायचं. ओके ओके, ग्रेट. म्हणजे मला त्याच्यामध्ये इश्यू नाही, पण तुम्हाला फेवरेट पास टाइम आणि आपला हॉबी याच्यामध्ये डिफरन्स समजलेला आहे का नाही? हा समजलं सर. परत एकदा रिपीट करतो. फेवरेट पास टाइम इज वेन एव्हर आय गेट टाइम, वॉट एव्हर आय डू इट इज फेवरेट पास टाइम. बट when it comes to hobby, I'm passionate about it. एवढं पॅशन आहे की वेळ नसताना पण वेळ काढून आवर्जून ती गोष्ट करतो, त्याला हॉबी म्हणतात. किंवा फॉर एक्झाम्पल कोणा पुस्तक वाचायचं हे असेल, पुस्तक वाचल्याशिवाय झोपच लागत नाही. आज पुस्तकच वाचलेलं नाहीये मी आणि मला झोप लागणार नाही पुस्तक वाचल्याशिवाय. तसं असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज हॉबी. क्लिअर? क्लिअर का? Yes, sir. सर Yes, sir, clear. कोण डोकं हलवणार पण विचार करून करतात. येस सर. ऑलराईट, ग्रेट. तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर विचारू शकता तुम्ही, काही प्रश्न असतील तर, अँड देन वी विल वाइंड अप. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? एनीवन? सर हा, आताच म्हणजे हॉबीज आणि फेवरेट पास टाइम सांगितलं. मग आता जे आपण रोजच्या रोज करतोय ते आपली हॉबी असं समजायचं? कंपल्सरी करतोय? कंपल्सरी रोजच्या रोजच करायला पाहिजे असं नाहीये. काही हॉबीज असे पण असतात जे रोज पॉसिबल नसतात. असं जसं फॉर एक्झाम्पल म्हणजे कोणाला ट्रेकिंगची हॉबी असते. ट्रेकिंग रोज पॉसिबल आहे का? नाही. पण आवर्जून महिना 2 महिन्यात काही झालं तरी मला जायचंच आहे आणि मी जातो, मग त्याला हॉबी म्हणू शकतो आपण. इट इज नॉट नेसेसरी डेली झाली पाहिजे, पण इट इज नेसेसरी की ती पॅशनेटली झाली पाहिजे आणि वेळ नसताना पण वेळ काढतोय आपण त्यासाठी, तर ती हॉबी असते. म्हणजे ते डेली जरी करत असेल, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे रिडिंग, म्हणजे जसं सांगितलं रिडिंग हॉबी असेल, वेळ नसताना पण वेळ काढून का होईना 5 मिनिटं का होईना मला वाचल्याशिवाय झोपच लागणार नाही, then you can call reading as a hobby. अच्छा, किती लोकांना टीव्ही बघायला आवडतो तुमच्यापैकी? सगळ्यांनाच आवडतं. नाही, मला नाही आवडत. आणि टीव्ही वरती प्रोग्राम बघायला आवडतात. समजलं का लोकांना? मला टीव्ही बघायला नाही आवडत, मला टीव्हीवरती प्रोग्राम बघायला आवडतात. त्याच्यात स्पेसिफिक असतं, कारण का एक सिंपल, आता मी हे मस्करीचा भाग नाहीये, खूप सिरियसली पण गोष्टी घडतात काही वेळेस.
काही वेळेस तुम्ही इंटरव्ह्यूला बसलेला असता, तुम्हाला विचारलं जातं आणि काही लोक म्हणतात हॉबीमध्ये सांगतात आय लाईक वॉचिंग टीव्ही. आता काय चुका करू शकतात हॉबीजचे सांगताना ते एकदम थोडक्यात तुम्हाला सांगतो, कारण का ते खूप सिरियस आहे. तुम्हाला आत्ताच ते सांगितलं पाहिजे की तुम्ही हॉबीजचा विचार आपण सुरू केलेला आहे. कारण हॉबीज इज रिलेटेड टू समवॉट रिलेटेड टू युअर ॲटिट्यूड, इट इज रिलेटेड टू युअर मोटिवेशन, अगेन इट इज रिलेटेड टू युअर स्ट्रेस मॅनेजमेंट. त्याच्यामुळे हॉबीजचा विषय झालेला आहे. पण हॉबीजचं पुढे जाऊन कॉम्प्लिकेशन कसं क्रिएट होतात ते सांगतो तुम्हाला. की बरेच वेळा इंटरव्ह्यूच्या याच्यामध्ये म्हणतात, मुलं म्हणतात की सर आय लाईक टू वॉच टीव्ही. आता टीव्ही बघायला आवडतं हे तर ऑब्विस आहे आणि कोणी असं हे होणार नाही. पण नॉर्मली कसे असतात की तिकडे ते तुम्हाला ग्राइंड करायला बसलेले असतात. सो दे माइट आस्क यू ऑन ऑर ऑफ. वेन यू से आय लाईक टू वॉच टीव्ही, याचा अर्थ काय होतो, मला टेलिव्हिजन सेट बघायला आवडतं. त्याचा ग्रॅमेटिकल मिनिंग जो आहे या सेंटेन्सचा, इट इज टेलिव्हिजन सेट. मला एखादा प्रोग्राम आवडतो, त्याच्यामधला एखादा सिरियल आवडतं. आता सिरियल कुठला आवडतं प्रत्येकाची चॉईस वेगवेगळी असते, ते सांगतो. पण ट्राय टू अंडरस्टँड ऍज फार एज सायकोलॉजी इज कन्सर्न, वॉचिंग टीव्ही, मोबाईल गेम्स, मोबाईलवरची गेम्स, अपार्ट फ्रॉम पझल सॉल्विंग गेम्स, अपार्ट फ्रॉम पझल सॉल्विंग, आणि तिकडे आपलं ब्रेन एक्सरसाइज होत असतं. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट मॅक्झिमम गेम्स, व्हिडिओ गेम्स, मोबाईल गेम्स, TV games, whatever it is, these are not hobbies, these are addiction. ह्याला ऍडिक्शन म्हणतात ऍज पर सायकोलॉजी. हॉबीजचं पण ऍडिक्शन असू शकतं. एखाद्या हॉबीजची पण ऍडिक्शन असू शकतं की मला वाचल्या, जसं मी रिडिंग ही हॉबी, त्याचं ऍडिक्शन असू शकतं. मला वाचल्याशिवाय झोपच नाही लागलं, मला न्यूजपेपर वाचल्याशिवाय झोपच नाही लागलं. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. आपल्याला एक्सप्रेस करताना खूप महत्वाचं असतं, कारण ते एक्सप्रेशन जे असतं ना, दॅट इज गोइंग टू डिसाइड युअर ॲटिट्यूड. अँड अगेन आय एम रिपीटिंग, ॲटिट्यूड इज नथिंग बट अ प्राइस टॅग. इट शोज युअर व्हॅल्यू. सो यू हॅव टू प्रोजेक्ट राईट ॲटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स. कारण तुमचा ॲटिट्यूड दुसऱ्यांना प्रोजेक्ट नाही झाला तर ते एकतर असं समजतात याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स नाहीये, ह्याला काही येत नाहीये, चुकीचं परसेप्शन करायला सुरुवात करतात. राईट और रॉंग? समोरच्यांकडनं चुकीचं तुम्हाला समजा चुकीचं समजलं काही न बोलता, तुम्हाला आवडेल का ती गोष्ट? आता तुम्ही एखाद्या रूम मध्ये एंटर करता, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या रूम मध्ये असं समजा की आपण सगळे बसलेलो आणि मी एका रूम मध्ये एंटर झालेलो आहे. तुम्ही मला समजा आतमध्ये एंटर करताना पाहिलं, तुमचं लक्ष पहिला कशावरती जाईल? कोणी उत्तर देऊ शकतं? कशावरती लक्ष जातं पहिलं? एक्सप्रेशन. आता चेहऱ्यावरती फॉर एक्झाम्पल आपण समोरचं सोडून द्या, मी हे सेशन घ्यायला बसलेले आणि मी सेशन घेणार. हाऊ आर यू? कसं काय फिलिंग येईल तुमच्या मनामध्ये? प्रत्येक तुझा आवाज ब्रेक होतो, काय म्हणलं? दुसऱ्या मिनिटला तुमच्या असं आहे. नाही, तुम्ही दुसऱ्या मिनिटला माझ्यासारखंच होणार आहे. तर ऍक्च्युली ती गोष्ट मला जेव्हा तू सांगतो तेव्हा मला असं वाटतंय की तुम्ही खूप चांगले स्टुडंट्स आहात. मी तुमच्या जागेवरती असून मी डिस्कनेक्ट केलं असतं. दॅट्स अ फॅक्ट. इट्स अ फॅक्ट ऍक्च्युली. ट्राय टू अंडरस्टँड की आपण जसं आपल्याला स्वतःला प्रोजेक्ट करतो ना, हे खूप महत्वाचं असतं, खूप महत्वाचं असतं. मग त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन स्किल्स मध्ये आपण ब्रेनला कशी इन्फॉर्मेशन पाठवतोय, कॅज्युअल अप्रोच काय असतो, फॉर्मल अप्रोच काय असतो, वी नीड टू अंडरस्टँड ऑल दोज थिंग्स. डू यू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन कॅज्युअल क्लोथिंग अँड फॉर्मल क्लोथिंग? हे फक्त लक्षात ठेवा. फॉर्मल क्लोथिंग आणि कॅज्युअल क्लोथिंग, आपण ह्या गोष्टीचं डिस्कशन पुढच्या सेशनला करूया. तुम्ही कोणी तुमच्यापैकी कोणी लिहून ठेवा आणि मला आठवण करून द्या. आणि ती जी गोष्ट आहे ना, ती ब्रेनला कशी इफेक्ट करते आणि का त्याला कॅज्युअल म्हणतो आणि का फॉर्मल म्हणतो, यू नीड टू अंडरस्टँड दोज थिंग्स. ओके, सो डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? आता मी बाबा ऍक्च्युअली आपण विल क्लोज इट. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? काय कोणाला काय प्रश्न असतील ते विचारतात कोणाला घ्या. आपण आता जे सेशन मध्ये झालेले त्याच्यामध्ये काय इश्यू असतील किंवा काय प्रश्न असतील, ऑब्व्हियसली ह्याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला नंतर प्रश्न असतील तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट नाही करू शकत. तुम्ही कधी मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, पण आता असतील तुम्ही विचारून घ्या.
हॅलो सर. हा सर. नेचर आणि ॲटिट्यूड मध्ये काही फरक आहे काय सर? नेचर आणि ऍटिट्यूड. नेचर म्हणजे ऍक्च्युली स्वभाव झाला आपला, मूळ स्वभाव आपला. ऍटिट्यूड तो असतो जो बघण्याचा दृष्टिकोन जो असतो ना, त्याला ऍटिट्यूड म्हणतात. किंवा आपला वागण्याचा दृष्टिकोन जो असतो त्याला ऍटिट्यूड म्हणतात. ओके. हॅलो 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 हॅलो. Yes. सर यू आर ऑडिबल. Yes, sir. Yes. ठीक आहे. राणे सर. राणे सर, आर यू देअर? हॅलो हॅलो. अरे अरे. आवाज येतोय मला? हां सर, हां सर, हां सर. ओके. नाही नाही, अनफॉर्च्युनेटली माझं लॅपटॉप ते अपडेट मोड वरती गेला, काय झालं काय माहिती एकदम. ओके 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 ओके. हा, ते म्हणून मी मोबाईलवर नाही केला. ओके. हा, तुम्ही सर काय आपण हे नेचर आणि ऍटिट्यूड. नेचर हे ऍक्च्युली आपला मूळ स्वभाव झाला. ऍक्च्युली ओके. मूळ स्वभावामध्ये त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी येतात, इमोशन्स येतात. ते इमोशनला कसं हँडल करणं, एक एक्झाम्पल म्हणजे इमोशन्स. स्वभावामध्ये जे इमोशन्स असतात त्याला कसं प्रॉपरली हँडल करणं, दॅट इज कॉल्ड एज ऍटिट्यूड. द प्रोजेक्शन ऑफ युअर इमोशन्स अगेन, दॅट इज अ पार्ट ऑफ ऍटिट्यूड. नेचरला काय म्हणायचं सर? नेचर, काही जणांचं नेचर असतं. हॅलो. नाही म्हणजे काय एक्झॅक्टली काय? हा, नाही मला प्रश्न नाही समजला. काही जणांचं नेचरच तसं असतं वागण्यामध्ये. त्या नेचरमुळे मे बी कधी कधी प्रॉब्लेम्स येतात. म्हणजे तसं म्हणजे काय? मला एक्झॅक्ट नाही सांगता येत आहे. नाही म्हणजे प्रॉब्लेम्स म्हणजे स्वतःचे प्रॉब्लेम का दुसऱ्यांसाठी प्रॉब्लेम? नाही, कधी कधी स्वतःच्या नेचरमुळे दुसऱ्यांना प्रॉब्लेम होतात असं थोडंसं जाणवतं. हा, मग तेच आहे ना, तिच्यामध्ये आपले जे इमोशन्स असतात ना, ट्राय टू अंडरस्टँड. आपले जे इमोशन्स असतात ना, ते आपल्याला प्रोजेक्ट नाही करतात प्रॉपर वेने. ओके ओके. See, everyone has got the same sort of emotions. Everyone has got same sort of emotion. What varies is the attitude which they carry. म्हणजे मी मगाशी म्हटल्यासारखं जास्ती निगेटिव्ह ऍटिट्यूड झाला तो इगो मध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होतो. आणि एकदम लो ऍटिट्यूड असेल जरी तरी म्हणजे ते म्हणतात ना, पॅसिव्ह पर्सनॅलिटी बनते, ऍक्टिव्ह पर्सनॅलिटी बनते. सॉरी, ते नेचर जे असतात ते ऍटिट्यूड डिफाईन करत की पण कसा प्रोजेक्ट होणार आहे समोर. त्याच्यामुळे म्हणतो ना, कारण का मी हे का वाक्य वापरतो की ऍटिट्यूड हे प्राइस टॅग आहे आपलं, त्यांनी आपली व्हॅल्यू ठरते लाईफमध्ये. कारण का आपण समोरच्याला ऍटिट्यूड जो दाखवतो त्याच्यावरती समोरचा आपल्याला किती रिस्पेक्ट देणार आहे हे ठरलेलं असतं. आता समोरच्याचा ऍटिट्यूड चुकीचा असेल तर ऑब्व्हियसली तो त्याचा मिसयूज करणार, तो आपल्याला तेवढं व्हॅल्यू देणार नाही जेवढं द्यायला पाहिजे. सो एंड ऑफ द डे दॅट इज देअर पार्ट. वी हॅव टू प्ले आवर रोल.